Hello, good morning, students. Hello, good morning, students. My name is Brito. I'm going to teach chemistry this day. Now we are going to look at coordination compounds. So let us start. Just want to wait till my slideshow's loading it. Hello. Hello. Hello, sir. Sir, I just started, sir. But இது என்னுடைய பவர் பாயிண்ட் லோட் ஆக மாட்டேங்குது. ஆமா, யுவர் ஸ்கிரீன் ஷேர் இஸ் லோடிங்னு வருது. ஆனா அந்த பார்ட்டிசிபென்ட் பார்க்க முடியாது. திருப்பி போட்டுமா? ஓகே. ஹலோ சார். சார் இல்லைங்க சார், லோட் ஆக மாட்டேங்குது. நெட்வொர்க் என்னோடது கரெக்டா இருக்குங்க சார் இங்க. ஆஹா.
Okay, students, again, good morning today, and we are going to start this coordination compounds, Unit 9, 12th standard portion, first part. Coordination compounds are the backbone of modern inorganic and bioinorganic chemistry and chemical industry. Okay, so coordination chemistry is a very important topic. As I said, modern inorganic and bioinorganic chemistry coordination compounds or play vital role. And industrial chemical industry, the coordination compounds they are very important. So we are going to look at some of the main points from this unit. Okay, and then transition metals form a large number of complex compounds. They are also called as coordination compounds, or the other way, coordination compounds are நம்ம வந்து complex compounds னு சொல்லலாம். And transition metals, they really form a large number of these compounds. Okay, and biological system எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா coordination compounds are involved in a great deal. A few examples பார்த்தோம் அப்படின்னா chlorophyll contains a magnesium metal ion, and hemoglobin iron metal ion kuda coordination compounds form ஆகுது. And vitamin B12 cobalt metal ion involved ஆயிருக்கு. Okay, so there are few biological system. அதே போல metallurgical processல, industrial catalystல, analytical reagentsல we use coordination compounds. And also electroplating, textile dyeing and medicinal chemistry they play a very vital role, coordination compounds. So it is an important topic we must learn. And first Werner's theory of coordination compounds. He is the first scientist who proposed பண்ணாரு coordination chemistry, coordination compounds postulates அவர் தான் study பண்ணாரு. So when he did that one, what happened na cobalt chloride, okay, cobalt 3 chloride and then ammonia, COCl3 and ammonia ரெண்டையும் mix பண்ணி he prepared several compounds. Okay, so over on the several compounds he treated with AgCl, the silver nitrate கூட treat பண்ணி எப்படி எவ்வளோ Cl chloride ion precipitate ஆகுது அப்படின்னு he studied first. So there are few examples shown here. One COCl3 6NH3, அதோடைய formula பார்த்தீங்கன்னா COCl3 6NH3. It is a yellow color compound. அது AgNO3 கூட react பண்ணும்போது உங்களுக்கு 3 moles AgCl கிடைச்சது. 1 mole COCl3 6NH3 கூட react பண்ணும்போது 3 moles AgCl கிடைச்சது. அதே இன்னொரு காம்பவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா COCl3 5NH3, பர்பிள் கலர் காம்பவுண்ட். அது 1 மோல் எடுத்து நீங்கள் AgNO3 கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது என்னாச்சுன்னா உங்களுக்கு யூ கெட் 2 moles ஆஃப் AgCl. அதே போல் இன்னொரு தேர்ட் காம்பவுண்ட் 1 mole ஆஃப் COCl3 4NH3, இட்ஸ் அ கிரீன் கலர் காம்பவுண்ட். அது AgNO3 கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது we get 1 mole, he got 1 mole ஆஃப் AgCl. ஓகே, அதே போல் இன்னொரு காம்பவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஃபார்முலா COCl3 4NH3, it's a violet color compound. அதுவும் 1 mole AgCl வந்துச்சு. Okay, so what is this meaning அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் based on this study and of course conductivity, conductivityயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா it will tells you about எவ்வளோ ions இருக்கு, எவ்வளோ cations இருக்கு, எவ்வளோ anions இருக்கு, we can find out the ratio. அப்போ when they did the conductivity study பார்த்தீங்க அப்படின்னா the first compound CO and the first compound we get 1:3 electrolyte அப்படின்னா ஒரு கேட்டையான் 3 anion. அதே செகண்ட் காம்பவுண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கேட்டையான் 2 anion, so 1:2 ratio. தேர்ட் காம்பவுண்ட் ஃபோர்த் காம்பவுண்ட் they gave 1:1 1:1, ஒரு கேட்டையான் ஒரு anion கொடுத்தது. Okay, so based on this he proposed the formula. அப்படி எப்படி கொடுத்தாருன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் காம்பவுண்டுக்கு COCl3 + 6NH3க்கு CONH3 6 போட்டு அதை ஒரு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் போட்டு தென் 3Cl மைனஸ் வெளியில் போட்டார். ஓகே, பிகாஸ் அந்த 3 moles தான் குடிச்சுது. அப்போ அந்த 3 moles ஆஃப் Cl மைனஸ் அயான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அதே செகண்ட் காம்பவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 2Cl மைனஸ் தான் இருக்குது. ஸோ ஒரு Cl இதுக்கு உள்ளே போட்டார்.
அதே போல third and fourth compound பார்த்தீங்கன்னா it gave only 1 mole AgCl. அப்போ வந்து 1 mole AgCl வந்து ஒரு Cl மைனஸை வெளியில போட்டாரு, மற்ற 2 Cl வந்து உள்ள போட்டார். ஓகே, this is what he did. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா he proposed his theory, Werner's theory பார்த்தீங்க அப்படின்னா. So what are his main postulates? Number one, coordination compoundsல வந்து first point, metal show two types of linkage or valences அப்படிம்போம். Okay, two types. First point, metal show two type of linkage. One is called primary valences, another one is called secondary valences. Okay, first point, he proposed metals வந்து they have or they show two types of linkage, primary valence and secondary valence. Second postulate வந்து the primary valence are normally ionizable. Okay, the compound கொடுத்தீங்கன்னா ionizable part வந்து they call it as primary valences, and then this primary valences generally satisfied by negative ions, but the complex ions வந்து பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம், நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம். So it can be satisfied by negative ions or positive ions, but according to his postulates, primary valences வந்து normally ionizable அப்படின்னு அர்த்தம். Okay, so போன தடவை பார்த்தோமா இல்லையா, previous slide as I showed you, ionizable. Okay, now இங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா first compound, yellow color compound, it gave 3 moles of AgCl. அப்போ 3 Cl minus ionizable இருந்தது. Okay, so that's what meaning. அப்போ primary valences வந்து ionizable, and then secondary valences are non-ionizable, and then these non-ionizable valences when valences, remember linkage, bonding. So the valences பார்த்தீங்கன்னா it is satisfied by neutral molecules இருக்கலாம், இல்லை negative ions இருக்கலாம், of course positive ions கூட இருக்கலாம். But when he proposed, he said secondary valences are non-ionizable அப்படின்னு சொல்லி ionize ஆகாது. Okay, it is tightly bound to the metal ion, so non-ionizable. So primary valences ionizable, and then secondary valences non-ionizable. Okay, and then the total number of secondary valences is equal to coordination number. He called it as a coordination number. Okay, so ஒரு if suppose if a central metal atom வந்து metal ion வந்து ஒரு 6 bonds form ஆயிருது அப்படின்னா you will have coordination number 6. If it is 4 னா coordination number 4. So this is the third point. Fourth point, ions or groups bound by the secondary linkages to the metal have characteristic spatial arrangement. Okay, இந்த secondary valences வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், it can be neutral molecular இருக்கலாம், negative ions இருக்கலாம், இல்லை positive ions இருக்கலாம். இது வந்து இந்த molecules இருக்கட்டும், ions இருக்கட்டும், they are arranged in space. ஒரு particular wayல வந்து spaceல வந்து arrange around the metal ion, it will be arranged in a spatial arrangement, and depends on the coordination number. எவ்வளோ ligons இருக்கோ or எவ்வளோ secondary valences இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி it is that spatial arrangement will be different. Okay, so this is the 4 points. So primary important points. First point, metals have two types of linkages, primary valences, secondary valences. Primary valences ionizable and can be satisfied by negative ions. Third point is secondary valences are non-ionizable, and they can be satisfied by neutral molecules or negative ions. Okay, the secondary valences we call it as coordination number. And then the secondary valences, the ions of responsible for the secondary linkages வந்து they are arranged in a particular way in the space. Okay, characteristic spatial arrangementல அந்த metal ion சுத்தி இருக்குன்னு அர்த்தம். Okay, now this spatial arrangement வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா coordination polyhedra. It is called as coordination polyhedra. And then அந்த primary valences ion different ionize ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்ல, primary valences ionize ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். அந்த ionize ஆகுதை விட்டுட்டு மற்றது எல்லாமே it has to be put it in a square bracket அப்படின்னு போட்டிருக்கிறார். He put it in square bracket. அப்புறம் ionizable ions வந்து those ions which are outside, that is primary valence satisfied பண்ற ions வந்து they call it as counter ions. Okay, and then another point he
said that was the octahedral, tetrahedral, and square planar geometrical shape. Okay, are the most common coordination compounds. என்னென்ன shape வந்து general form பண்ணும் அப்படின்னா octahedral shape, tetrahedral shape, and square planar geometrical shape வந்து the coordination compounds form பண்ணும். அதுக்கு examples கொடுக்கும்போது cobalt CO NH3 6 times power, I mean charge 3 plus. அதே COCl NH3 5 times 2 plus. And COCl2 NH3 4 plus. அப்போ coordination 6 இருக்கும்போது general octahedral complexes form ஆகும். But coordination 4 இருக்கும்போது some form tetrahedral and some form square planar complexes. Okay, nickel carbonyl CO4, அதே மாதிரி platinum PtCl4 2 minus வந்து square planar, where nickel carbonyl வந்து tetrahedral. Okay, these are the postulates of Werner. Okay, so again quickly go back and check metals have, or metals show two type of linkages, primary valences, secondary valences. Primary valences are ionizable and satisfied by ions, negative ions generally. The secondary valences are non-ionizable and they can be satisfied by neutral molecules இருக்கலாம், negative ions இருக்கலாம், of course positive ions கூட இருக்கலாம். And the total number of secondary valence we call it as coordination number. Okay, and then in the ligons ellame, I mean the groups ellame, ions and groups ellame வந்து they are in the space la வந்து they are arranged in a particular arrangement that is called now we call it as coordination polyhedra. Okay, so now the complex பாத்தீங்கன்னா it can be cationic இருக்கலாம். Okay, அல்லது நியூட்ரலா இருக்கலாம், no charge இருக்கலாம். But also it can be cationic and anionic இருக்கலாம். Cationum complex இருக்கலாம், anion complex இருக்கலாம், and also it can be anionic. All are possible. Okay, ஒரு coordination compound வந்து cationic இருக்கலாம், நியூட்ரலா இருக்கலாம், anionic இருக்கலாம், at the same time cationic and anionic ரெண்டாவும் இருக்கலாம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேட்டயானிக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குரோமியம் H2O 4 times 3 plus Cl3, and then neutral பார்த்தீங்க அப்படின்னா platinum Cl4 NH3 twice. Cationic anionic Cu NH3 4 times 2 plus PtCl4 2 minus. Anionic வந்து பார்த்தீங்கன்னா PtCl6. Okay, so actually so it has anionic complex இருக்கலாம், cationic இருக்கலாம், neutral இருக்கலாம். It can be both cationic and anionic. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Then next, now Werner என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த ஸ்லைட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா he has now என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா the complex ion வந்து ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ள போட்டிருக்காங்க. அந்த செகண்டரி வேலன்சஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ள வந்துடும். and then primary valences ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில போடுறோம். இதை டிசால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில இருக்கிற அயான்ஸ் they will dissolve, I mean they will ionize ஆகி you will get ionous ஆகும். Whatever present inside the square bracket it will not ionize. Okay, keep that in mind. Okay, now based on this, just quickly I want to explain few things here. Just an example given in the NCERT book. Now they have taken like 5 complex எடுத்திருக்காங்க, 5 substances எடுத்துட்டு அது கூட AgN3 கூட ட்ரீட் பண்ணியிருக்காங்க. ட்ரீட் பண்ணிட்டு they have got எவ்வளோ மோல்ஸ் AgCl கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிற ரிசல்ட் has been given. இதை பேஸ் பண்ணி you have to tell what is the secondary valence. Okay, of course once you know the primary valence, AgN3 கூட ரியாக்ட் பண்ணி AgCl வந்தது அப்படின்னா it is going to give என்ன கொடுக்குது அப்படின்னா it is actually giving the primary valence. எவ்வளோ ionizable group Cl minus இருக்குங்கிறது கொடுக்குது, அது வந்து primary valence. அதை பேஸ் பண்ணி we have to find out the secondary valence. Okay, now first one palladium Cl2 4NH3. Okay, இதை வந்து AgN3 ட்ரீட் பண்ணீங்கன்னா you will get 2 moles of AgCl. Okay, அப்போ 2 Cl minus வந்து ionizable இருக்கு. ஓகே, அப்போ ரெண்டு இங்கே கொடுத்துருக்கிறது PdCl2 4NH3. அப்போ Cl2 ரெண்டுமே வந்து Cl மைனஸாக இருக்குது, வெளியில் போட்டுடணும். 4NH3 வந்து இட் ஹேஸ் டு பி இன்சைட் த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட். அப்போ வந்து 4NH3 இருக்குது. ஸோ செகண்டரி வேலன்ஸ் வந்து
4. Okay. Second compound N nickel Cl2 NiCl2 6H2O. அது பாத்தீங்கன்னா it also gives 2 moles of AgCl கொடுக்குது. So here also 2Cl2 2 Cl2மே வெளியே போட்டுறணும் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில. So 6H2O should be inside the square bracket. அதுக்குள்ள போட்டீங்க அப்படின்னா you secondary valence of the second compound is 6. And third one பாத்தீங்க அப்படின்னா 0 moles of AgCl. அப்படின்னா இருக்கிற எல்லாமே வந்து it should be present inside. Okay, present inside the square bracket. Okay, all. So எவ்வளோ chloride ion இருக்கு? Cl4, இங்க 2HCl 2 இருக்கு. So 6Cl minus இருக்கு. அப்ப இதுடைய secondary valenceம் 6. Fourth compound COCl3 4NH3. இதை வந்து excess of Ag inverse ட்ரீட் பண்ணும்போது you will get 1 mole of AgCl. அப்போ அப்படின்னா ஒரே ஒரு Cl minus மட்டும்தான் வெளியில இருக்கணும், மற்றதெல்லாம் inside the square bracket இருக்கணும். So for this one Cl3 3 Cl இருக்கு, அது ஒரு Cl வெளியில எடுத்துருங்க. So 2 Cl 4 NH3. So 4 plus 2 6. So secondary valence for the fourth compound is 6. And then fifth compound platinum Cl2 2 NH3 0. இங்கே வந்து no you did not get any AgCl. Everything is inside the square bracket. அப்போ இதோடது secondary valence வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 Cl இருக்கு, 2 NH3 இருக்கு. So secondary valence is 4. Okay. So first one secondary valence 4, second one secondary valence 6, third one secondary valence 6, fourth one also 6, last one fifth one secondary valence 4. So you should be able to, இந்த மாதிரி questions கேட்க சான்ஸ் இருக்கு. So just know based on the reaction how many moles of it can be Br. now ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, it can be AgCl இருக்கலாம், AgBr இருக்கலாம், sulfate all இருக்கலாம், பின்னாடி we will learn. Okay, sulfate ion also can precipitate like that. Okay, so next so I hope you understand this Vernous pass slides. Okay, very easy simple concept. Next வந்து difference between double salt and complex compound or coordination compound. Now double salt அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு simple salt வந்து can be mixed. ரெண்டு simple salt நீங்க வந்து dissolve பண்ணி வாட்டர்ல dissolve பண்ணி அதை வந்து நீங்க crystallize பண்ணும்போது you will get the complex double salt அப்படிம்போம். ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரு single solid கிடைக்கும். That we call it as double salt. But இந்த double salt நீங்க தண்ணியில திருப்பியும் கரைச்சிங்க அப்படின்னா you will give simple ions. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா carnallite KCl MgCl2 6H2O. It is a compound. Sometimes match itல கூட வரலாம் இந்த மாதிரி கொடுத்து. So carnallite C ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, Cl இருக்கிறது. carnallites KCl MgCl2 6H2O carnallite. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா more salt M ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அமோனியா. ஓகே, அமோனியா இருக்கிறது more salt FeSO4 ferrous sulfate ammonium sulfate 6H2O. இதை டிசால்வ் பண்ணீங்கன்னா என்னென்ன அயான் கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா Fe2 plus SO4 அயான் கிடைக்கும், அம்மோனியம் அயான் கிடைக்கும், சல்ஃபேட் அயான் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ Fe2 plus ferrous அயான், சல்ஃபேட் அயான், அம்மோனியம் அயான். அதே கர்னலைட்டை டிசால்வ் பண்ணும்போது K plus பொட்டாசியம் அயான், Cl minus குளோரைட் அயான், Mg2 plus அயான் கிடைக்கும். ஓகே, பொட்டாஷ் ஆலும். ஓகே, ஆலும் இட் இஸ் வெரி ஈஸி. பொட்டாஷ்னா பொட்டாசியம், ஆலும்னா Al இருக்கு. ஸோ KAlSO4 twice dot 12H2O. Okay, double salt. Double salt generally they precipitate as hydrate தான் இருக்கும். Okay, so இதில் இதை டிசால்வ் பண்ணீங்கன்னா பொட்டாசியம் அயான், அலுமினியம் அயான், சல்ஃபேட் அயான் கிடைக்கும். ஓகே, வெரஸ் நீங்கள் அதுவே வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அயான பொட்டாசியம் ஃபெரோசைனைடு அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் நீங்கள் டிசால்வ் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் நெவர் கெட் ஃபெரஸ் அயான் கிடைக்காது உங்களுக்கு. ஓகே, யூ வில் கெட் பொட்டாசியம் அயான் கிடைக்கும். பொட்டாசியமும் இந்த காம்ப்ளெக்ஸுமாக தான் ஸ்பிளிட் பண்ணுமே தவிர யூ வில் நெவர் கெட் த ஃபெரஸ் அயானையோ இல்லை சைனைட் அயானையோ யூ வில் நாட் கெட் பிகாஸ் we saw primary valences are secondary valences are non ionizable. பிராக்கெட்டுக்கு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு உள்ள இருக்கிறது வந்து அயனைஸ் ஆகாதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ if ionized ஆச்சுன்னா they are double salt. ionized ஆகலை அப்படின்னா they are complex compounds. Okay, next
Now, definition of some important terms pertaining to coordination compounds. Okay, what are the things you need to know? Terms, என்னென்ன terms அதுல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, there are 8 terms இருக்கு. One is coordination entity. One is coordination entity. Another one, the central atom. I want to just copy this and leave some space in between. Coordination entity, central atom, Ligons, third one, and then coordination sphere, coordination number, okay, and then coordination polyhedron, oxidation number or oxidation state or charge on central metal ion. Generally, we call it as oxidation number of the central metal ion. And then 8th one, homoleptic or heteroleptic complexes. Okay, so coordination entity, first one, central atom, central ion actually. Central ion, it can be neutral atom also. So that's why central atom / ion. You can have a neutral complex, coordination complex. So coordination entity, central atom, Ligons, coordination sphere, coordination number, coordination polyhedron, oxidation number or oxidation state, or charge on the central metal ion, homoleptic or heteroleptic complexes. Okay, these are the terms coordination compounds involve ஆயிருக்கு. ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னா we need to know what are these. Okay, let us look at what are each one is. Number one, பார்த்தீங்க அப்படின்னா coordination entity. What is this coordination entity? ஒரு மெட்டல் அயான் சிம்பிளா காப்பி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஷார்ட். கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டினா மெட்டல் அயான் அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ள இருக்கிறதுல மெட்டல் அயானு பிளஸ் என்னென்னலாம் பாண்டட் அயான் இருக்கோ மாலிகுல் இருக்கோ அதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா we are going to call it as coordination entity. Okay, metal ion plus bonded ions or molecules. Okay, within the square bracket metal ion plus ions or molecules present. We call it as coordination entity. இங்கே எக்ஸாம்பிள் சைடில் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ COCl3 NH3 3 டைம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் இது கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி எதெல்லாம் அந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது. CO ஒரு மெட்டல் அயான், மெட்டல் ஆட்டம் இருக்கு, மெட்டல் அயான் இருக்கு, பிளஸ் Cl3 3 Cl மைனஸ் இருக்கு, அப்புறம் 3 NH3. இது இதெல்லாம் சேர்த்து we call it as coordination entity. Okay, next வந்து central atom or ion. Okay, example அதே போல பார்த்தீங்க அப்படின்னா metal ion to which ions and molecules are bonded. Okay, what is that definition? Simple definition: central atom or ion in a coordination complex, the metal ion or atom to which ions or molecules are bonded. அதை வந்து நம்ம அந்த central atom and ion இருக்கும். It is present in a complex. அது எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டிங்கன்னா COCl3 ஃபர்ஸ்ட் ஒன் காம்பவுண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா COCl3 ஸோ ஹியர் COCl3 NH3ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா the metal atom வந்து CO. Okay, actually CO cobalt 3 plus அந்த ஸ்டேட்ல இருக்கு. ஹியர் நிக்கல், நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நிக்கல் CO4. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிக்கல் வந்து it is a neutral atom. Okay, central atom வந்து neutral atom, metal atom. இங்கே platinum Cl2 NH3 twice, 2 Cl இருக்கு. So it is a platinum 2 oxidation state 2, platinum ion இங்கே platinum 2 plus. அதே FeCN6 4 மைனஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல. ஸோ சயனைடுக்கு வந்து தெரியும் 1 மைனஸ், 6 மைனஸ் இருக்கு, வெளியில 4 மைனஸ் இருக்கு. அப்போ so ion charge of the metal ion is +2. So ferrous ion Fe2 plus. So this is a central atom. Third one, the Ligons. So what are the called Ligons? The ions, molecules which are bonded to the central metal ion வந்து நம்ம Ligon அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, ions, molecules which are bonded to the central metal atom or ion, we call it as Ligons. எதெல்லாம் இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்து கூட இல்லை அயான் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கோ, அட்டாச் ஆகிற கேப்பபிலிட்டி இருக்கோ, we call it as Ligons சொல்கிறோம். And these Ligons can be neutral molecular இருக்கலாம், நெகட்டிவ் அயான்ஸாக இருக்கலாம், at the same time பாசிட்டிவ் அயான்ஸாகவும் இருக்கலாம். Okay, so at the same time ligandsல பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have, I'll just come back to this.
லிகான்ஸ்ல வந்து several types இருக்கு. What are the types பார்த்தீங்க அப்படின்னா ligands, let me move, finish this one, I will come back to that. Ligands type செப்பரேட்டாக பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து coordination sphere. coordination sphere என்ன அப்படின்னா மெட்டல் அயான் இருக்கணும், பாண்டட் அயான்ஸ் அண்ட் மாலிகுல்ஸ் இருக்கணும், அண்ட் அலாங் வித் இட் சார்ஜே நம்ம சேர்த்து போடுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே FeCN6 4- போட்டிருக்கோம். இது ஹோல் திங் இஸ் கால்டு கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர். ஓகே, கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர்னா அந்த சார்ஜ் எடுத்துட்டும் வெறும் அந்த உள்ள இருக்க மெட்டல் அயானோ ஆட்டமோ பிளஸ் லிகான்ஸ் மாத்திரம் நம்ம சொன்னோம்னா அது கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்கும் கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா, கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர்ல வந்து இந்த சார்ஜ் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும், கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டில அது இருக்காது. ஓகே, தட் இஸ் ஹவ் வி டேக் இட். ஸோ மெட்டல் அயான் பிளஸ் பாண்டட் அயான்ஸ் ஆர் மாலிக்யூல்ஸ் அலாங் வித் இட் சார்ஜ் வந்து கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து கோஆர்டினேஷன் நம்பர், ஈஸி டெஃபினிஷன், நம்பர் ஆஃப் லிகான்ஸ் பாண்டட் டு த மெட்டல் அயான். நம்பர் ஆஃப் லிகான்ஸ் பாண்டட் டு த மெட்டல் அயானை வந்து நம்ம கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்றோம். If 6 ligands bond ஆயிடுச்சுன்னா கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 6. If 4 are thereனா 4, கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 4. இப்போ எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்க சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எவ்வளோ அயான்ஸ் மாலிகூல்ஸ் அட்டாச் ஆயிட்டுனா 3 Cl- 3 NH3 இருக்கு. ஸோ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 6. இங்கே நிக்கல் CO4 4ல வந்து CO இங்கே வந்து நியூட்ரல் மாலிகூல் 4 மாலிகூல்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் வந்து 4. நெக்ஸ்ட் பிளாட்டினம் பார்த்தீங்கன்னா Cl2 2 Cl- இருக்கு, 2 NH3 இருக்கு. ஸோ 2 + 2 4, கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இஸ் 4. இங்கே FeCN6ல பார்த்தீங்கன்னா 6 Cn- அயான்ஸ் இருக்கு. ஸோ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இஸ் 6. அதே CO NH3 6ல 6 NH3 மாலிகூல்ஸ் இருக்கு. ஸோ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 6. ஸோ நம்பர் ஆஃப் லிகான்ஸ் பாண்டட் டு த சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானை வந்து வி கால் இட் அஸ் கோஆர்டினேஷன் நம்பர். ஓகே, and then coordination polyhedron. Okay, coordination polyhedron, spatial arrangement of the ligands வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம், coordination polyhedron அப்படின்னு சொல்றோம். if it is 6 இருந்தா octahedral, 4 இருந்தா tetrahedral இருக்கலாம், இல்ல octahedral, I mean square planar இருக்கலாம். So these are the they are called coordination polyhedron. And then 7th one பார்த்தீங்கன்னா oxidation number. Oxidation number உங்களுக்கு it's a very simple thing. Oxidation number of the central metal ion, okay, or atom. So whatever state that is we are going to depends on that, and the ion, the central oxidation state of the metal பொறுத்து அந்த complex ion உடைய complex உடைய அந்த charge இருக்கும். Okay, so here இப்போ பார்த்தீங்க எக்ஸாம்பிள் COCl3 NH3 இது வந்து ஆக்சுவலா நியூட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ். ஏன் அப்படின்னா CO3 இருக்கு, CO3 plus cobalt 3+ இருக்கு, 3- Cl 3- இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் அ நியூட்ரல். ஸோ நிக்கல்ல பார்த்தீங்கன்னா CO வந்து நியூட்ரல் மாலிக்யூல், நிக்கல் வந்து 0 ஸ்டேட்ல இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி பிளாட்டினம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 2 + 2 ஏன்னா 2 Cl- இருக்கு. எகெயின் Fe இங்கே பார்த்தோம் FeCN6 6- இருக்கு, CN6. இதுக்கு Feக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2+. ஸோ 2 + 2 -6 -4 வெளியில வருது. ஸோ ஆக்சிடேஷன் நம்பர். நெக்ஸ்ட் வந்து ஹோமோலெப்டிக் அண்ட் ஹெட்ரோலெப்டிக் காம்ப்ளெக்ஸஸ். பார்த்தீங்கன்னா சேம் இப்போ லிகான்ஸ் வந்து சேம் டைப் ஆஃப் லிகான்ஸ் இருந்ததுன்னா வி கால் தட் காம்ப்ளெக்ஸ் as ஹோமோலெப்டிக் காம்ப்ளெக்ஸ். அதே வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லிகான்ஸ், மோர் தேன் ஒன் கைண்ட், ஓகே, 2 or more டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லிகான்ஸ் இருந்ததுன்னா ஹெட்ரோலெப்டிக் அப்படின்னு சொல்றோம். அது எக்ஸாம்பிள் இங்க இருக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா கோபால்ட் NH3 ஆல் த 6 லிகான்ஸ் வந்து அமோனியாவா இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் அ ஹோமோலெப்டிக் லிகாண்ட். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஹெட்ரோலெப்டிக் பார்த்தீங்கன்னா இங்க 3 Cl இருக்கு, 3 NH3 இருக்கு. ஸோ 2 டைப்ஸ் ஆஃப் லிகான்ஸ் இருக்கு, ஒன்னு வந்து NH3, another one Cl3. ஸோ ஹெட்ரோலெப்டிக் ligands. Okay, so these are the terms involved in coordination compounds. Okay, coordination entity na enna, metal ion plus bonded ions illa molecules. Okay, adu mattum we don't consider the charge. Square bracket kulla irukra metal ionayum ligands athanayum eduthukurom, at bonded ions and molecules athanayum eduthukurom coordination entity. Central atom வந்து central metal atom வந்து அயனாவும் இருக்கலாம், இல்லை ஆட்டமாவும் நியூட்ரல் ஆட்டமாவும் இருக்கலாம். And then third one ligands வந்து எந்தெந்த ions molecules வந்து atom central metal ion கூட bond ஆயிருக்கோ அது வந்து we call it as ligands. And then coordination sphere அப்படின்னா
metal ion எடுத்துக்கிறோம் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ள இருக்கிறது plus அந்த charge of the complex along with the charge. So together the whole thing we call it as coordination sphere. coordination number வந்து எவ்வளோ ligands வந்து metal ion கூட bond ஆயிருக்கோ அது வந்து coordination number சொல்றோம். And then coordination polyhedron with the spatial arrangement of the ligands. So we will be learning or studying octahedral complex படிப்போம் and then tetrahedral and square planar. So oxidation number of the central metal ion and then homoleptic heteroleptic. Same kind of ligands இருந்தா homoleptic, different kinds இருந்தா heteroleptic. Okay. And then Ligon's classification of ligands. Ligansல வந்து different types இருக்கு. On the basis of charge, first charge based on the charge, ஒரு ligand வந்து it can be a negative ion இருக்கலாம். Okay. So example கொடுத்திருக்காங்க Cn minus, F minus, Cl minus, NO2 minus, NO3 minus, OH minus, O2 minus எல்லாமே negative ligands இருக்கு. Okay. At the same time the ligand வந்து பாசிட்டிவாவும் இருக்கலாம். NO2 plus, NO plus, N2H5 plus பாசிட்டிவ் அயானாவும் இருக்கலாம். நியூட்ரல் லிகான்ஸாவும் இருக்கலாம். H2O, NH3, CO, NH2OH, CH3, NH2. So இந்த மாதிரி நியூட்ரல் லிகான்ஸாவும் இருக்கலாம் based on the charge. So ஒரு ligand வந்து based on the charge நெகட்டிவ் லிகான்ஸா இருக்கலாம், பாசிட்டிவ் லிகாண்டா இருக்கலாம், or நியூட்ரல் லிகாண்டா இருக்கலாம். And the basis of number of donor atoms or donor site. அப்போ வந்து நான் ஒரு ligand வந்து ஒரு மெட்டல் ஆட்டத்து கூட பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே. ஸோ அந்த பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் எந்த லிகாண்டில் வந்து ligand வந்து இட் கேன் பி ஒரு ஆட்டமாக இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் F மைனஸ், Cl மைனஸ், O2 மைனஸ், இதெல்லாம் வந்து ஒரே ஒரு ஆட்டம் தான் இருக்கு. அந்த ஆட்டம் இல்லை இட் மே கண்டெயின் குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸாக இருக்கலாம். NO3 மைனஸ், H2O. அப்போ வந்து எந்த ஆட்டம் எலக்ட்ரான்ஸ் டொனேட் பண்ணி பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுதோ அந்த ஆட்டம் வந்து டோனார் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே. ஸோ டோனார் ஆட்டம் இஸ் த ஒன் விச் ஆக்சுவலி மேக் த பாண்ட் வித் த மெட்டல் அயான் ஆர் ஆட்டம். ஓகே. ஸோ மெட்டல் அயான் கூட எந்த லிகாண்டுடைய ஆட்டம் ஃபார்ம் ஆகுதோ அது டோனார் ஆட்டம் சொல்றோம். ஓகே. அந்த டோனார் சைட்டு ஆர் டோனார் ஆட்டம் இஃப் த லிகாண்டு வந்து if it can make only one bond, it can, if otherwise ஒரே ஒரு பாண்ட் தான் இது மேக் பண்ணுது ஆர் ஒரு பேர் எலக்ட்ரான் பேர் தான் இது கொடுக்குது அப்படின்னா then we call it as monodentate. If it forms only one bond or one electron pair donate பண்ணுச்சு அப்படின்னா monodentate. அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் H2O, NH3, all other single atoms or ions, F minus, Cl minus, இதெல்லாம் வந்து monodentate. Okay, because they can form only one bond or it can donate only one pair of electron. And bidentate அப்படின்னா the ligandல வந்து it contains two atoms. ரெண்டு atom வந்து it can share its electrons to the metal ion. Okay, so ரெண்டு சைட் இருந்தது, ரெண்டு டோனர் ஆட்டம் இருந்தது அப்படின்னா we call it as bidentate. Okay, monodentate, bidentate. மோனோனா 1, பைனா 2. So do bidentate-ல common thing oxalato, COO minus 2 times. Okay, COO minus, COO minus. So ரெண்டு, it is a bidentate. அதே மாதிரி ethylene 1 to ethane 1 to diamine. Okay, or ethylene diamine, CH2 NH2, CH2 NH2. இது வந்து bidentate. And then polydentate more than 2. More than 2 இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா we call it as polydentate. 3 இருக்கலாம், 4 இருக்கலாம், 5 இருக்கலாம், 6 இருக்கலாம். Okay, so EDTA, hexadentate. EDTA is an important analytical reagent. நிறைய volumetric analysis, so quantitative analysisல EDTA complex reaction has been used. Okay, so EDTA, hexadentate, ethylene diamine tetra acetate, ethylene diamine tetraacetate. And then this is about the donor site. Okay, based on the donor site, monodentate, bidentate, polydentate. And then on the basis of bonding. Okay, bonding also can be vary, different இருக்கலாம் bond. அதாவது ஒரு bidentate or polydentate ligand வந்து
ஜென்ரலா தே ஃபார்ம் பைடென்டேட் ஆர் பாலிடென்டேட் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த சென்ட்ரல் ஆட்டத்து கூட இட் பாண்ட்ஸ் இன் மோர் தென் ஒன், அதாவது 2 ஆட்டம்ஸ் வந்து பாண்ட் பண்ணுது ஆர் 3 ஆட்டம்ஸ் வந்து பாண்ட் பண்ணுது ஆர் 4 ஆட்டம்ஸ் வந்து பாண்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஜென்ரலி தே ஃபார்ம் அ ரிங். ஓகே, ஸோ if a bidentate or polydentate ligand ring ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா then we call it as a chelating ligand. ஓகே, chelating ligand அப்படின்னும். அதில் ரிங் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா chelating ligand. இன்னொன்று வந்து ஆம்பிடென்டேட் ligandsன்னு இருக்கு. ஓகே, ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் பாண்டிங்ல chelating ligands and ambidentate ligands. ஆம்பிடென்டேட்ல மோனோடென்டேட் ligandல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா the donor atom வந்து சேஞ்ச் ஆகலாம். ஒரே குரூப் ஆஃப் லிகாண்ட் தான், பட் சம்டைம்ஸ் ஒரு ஆட்டம் வந்து பாண்ட் ஆகும், இன்னொரு டைம் வேற ஒரு ஆட்டம் பாண்ட் ஆகலாம் மெட்டல் கூட. ஸோ தட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து NO2. NO2 பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் லிங்க் வித் என்ன கொடுத்துருக்காங்க O. ஓகே, இந்த O வந்து மெட்டல் கூட லிங்க் பண்ணலாம், பாண்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஆர் நைட்ரஜன் வந்து மெட்டல் கூட பாண்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் கால்ட் ஆம்பிடென்டேட் அப்படின்னு. ஓகே, பேஸ்ட் ஆன் த டோனர் ஆட்டம். டோனர் ஆட்டம் மாறுது, ஒரே மாலிக்யூல் தான், NO2 மைனஸ் தான். ஒரு காம்ப்ளெக்ஸில் O கூட பாண்ட் ஆகுது, இன்னொருல வந்து N கூட பாண்ட் ஆகுது மெட்டல் கூட. ஸோ இட் இஸ் ஆம்பிடென்டேட். அது அனதர் எக்ஸாம்பிள் வந்து தயோசைனேட் SCN. S வந்து தயோசைனேட் SCN, it can bond with sulfur atom கூட பாண்ட் ஆகலாம், இல்லை நைட்ரஜன் கூட பாண்ட் ஆகலாம். ஓகே, ஸோ SCN மைனஸ் தயோசைனேட் ஆர் ஐசோதயோசைனேட். ஓகே, தயோசைனேட் SCN மைனஸ், ஐசோதயோசைனேட் வந்து NCS மைனஸ். ஓகே, அண்ட் சயனைட் ஆல்சோ, சயனைட் ஆர் ஐசோசயனைட். சயனைட் வந்து CN, கார்பன் வந்து பாண்ட் ஆயிருக்கு சயனைட்ல. அதே ஐசோசயனைட்ல நைட்ரஜன் ஆட்டம் வந்து டோனர் ஆட்டமா பிஹேவ் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ligands. These are the different types of Ligon classification. Basis of charge, negative ligands, positive ligands, neutral ligands. On the basis of donor site வந்து monodentate, bidentate, tridentate, and then polydentate, like that, based on the donor atom. ஒரு டோனர் ஆட்டம் இருந்தால் மோனோடென்டேட், ரெண்டு இருந்ததுன்னா பைடென்டேட். அண்ட் தென் பாண்டிங், பேஸ்ட் ஆன் த பாண்டிங் கீலேட்டிங் லிகான்ஸ் சொல்கிறோம், ஆம்பிடென்டேட் ligands அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, திஸ் இஸ் த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ligands. Now these are the structures, some of the structures of this. So this is in this case actually you have, see, chlorine வந்து Cl minus வந்து it forms monodentate ligand. அதே மாதிரி அம்மோனியாவும் monodentate ligand. It made nitrogen made a bond with cobalt central metal ion. Chloride ion Cl minus வந்து bond ஆயிருக்கு. And then we have ethylene diamine tetra acetic acid. இது structure இதுதான். ethylene diamine NH2 CH2 CH2 NH2. அதில் வந்து இந்த NH2 ரெண்டையும் CH2 COO மைனஸாக மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா it becomes polydentate. ஓகே, இட்ஸ் நைட்ரஜனில் 2 எலக்ட்ரான் இருக்கு, ஒரு எலக்ட்ரான் பேர் இருக்கு, இந்த நைட்ரஜனில் ஒரு எலக்ட்ரான் பேர் இருக்கு, அங்கே மைனஸ் CH2 COO மைனஸில் 2 எலக்ட்ரான் இருக்கு. இப்போ 4 CH2 COO மைனஸ் இருக்கு. ஸோ 4 + 2 இட்ஸ் 6. ஓகே, hexadentate ligand, this one. Ethylene diamine tetraacetic acid. And then shapes பார்த்தீங்க அப்படின்னா the polyhedron, what are the different shapes it can form அப்படின்னா octahedral. Octahedral very simple structure. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு A4 ஷீட் எடுத்து you have draw ஒரு ஸ்கொயர் ட்ரா பண்ணுங்க, பெரிய ஸ்கொயர், நடுவில் மெட்டல் போடுங்க, அண்ட் தென் 4 கார்னர்லையும் லிகான் போட்டுக்கிறோம். அண்ட் தென் நடுவில் அந்த மெட்டல் எழுதியிருக்கீங்களா, அதில் வந்து ஒரு குச்சி சொருகிட்டீங்க அப்படின்னா மேலே வந்து எல்லும், கீழே வந்து ஒரு எல்லும். ஓகே, ஸோ இட் மீன்ஸ் ஆல் த 4 வந்து ஒரு ஸ்கொயராக வந்து பிளேன் ஆர் ஆல் த சேம் பிளேனில் இருக்கு. above the plane ஒரு லிகாண்ட், கீழே ஒரு லிகாண்ட் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஆக்டாஹெட்ரல் ஜியாமெட்ரி. டெட்ராஹெட்ரல் அதே போல், டெட்ராஹெட்ரல் என்ன, யூ கேன் டேக் பிரமிட் எடுத்துட்டு பிரமிட் சென்டரில் மெட்டல் போட்டு 4 கார்னர்லையும் 4 லிகாண்ட் வச்சுருங்க.
So tetrahedral. So angle tetrahedral 109 degree. Square planar பார்த்தீங்க அப்படின்னா 90 degree. ஸ்கொயர் பிளானர் சேம் திங், மெட்டல் போட்டு 4 பக்கமும் ஒரு ஸ்கொயர் போட்டு லிகான்ஸ் போட்டுறோம் 90 டிகிரி. ஆக்டாஹெட்ரில் எல்லாமே வந்து 90 டிகிரி தான். ஓகே, அண்ட் தென் we have this axial, இது மேலேயும் கீழே இருக்கிற அந்த லிகான்ஸ் வந்து ஆக்சியல் லிகான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் தென் ட்ரைகோனல் பைபிரமிடல் அப்படிங்கிறது வந்து if the coordination number is 5 இருந்ததுன்னா இந்த இது பாசிபிள் வரும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 லிகான்ஸ் வந்து இந்த சேம் பிளேனில் இருக்கும். ஸோ above 1 below 1 ட்ரைகோனல் பைபிரமிடல். ஸ்கொயர் பிரமிடல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா you have 4 லிகான்ஸ் வந்து ஸ்கொயரில் இருக்கும். அண்ட் தென் you can put one above the plane. Okay, மேலே போட்டு so square pyramidal. Okay, so these are the geometry. Now let us, I just want to look at the book, look at the next topic வந்து formulas of mononuclear coordination entities. Formulas எப்படி வந்து mononuclear coordination compound வந்து எழுத போறது அப்படின்ட்டு. Okay, so how we are going to write, what are the formulas for this one? Okay, first formula வந்து central atom is listed first. ஒரு formula வந்து ஒரு complex compound உடைய formula எழுதணும் அப்படின்னா first வந்து metal atom, central atom first எழுதணும். Okay, and then second one, alphabetical, the ligands are then listed in alphabetical order. Okay, name, for example, aqua, H2O வந்து aqua அப்படின்னு பேரு. அப்போ அது பேர் அது starts with the letter A, so it has to be written first. And then இப்போ chloro அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா chlorido, Cl group வந்தது அப்படின்னா it is வந்து then it becomes alphabetical order, A, B, C, D, like that. So based on ligands are then listed in the alphabetical order. And then the placement of a ligand in its list does not depend on charge வச்சு நம்ம போடக்கூடாது, பேர் வச்சு தான் நம்ம வந்து you have to put the ligands in order. Okay, first வந்து central atom போட்டுறணும், metal atom போட்டுறணும். அடுத்தது வந்து for example 2 ligand இருந்தது அப்படின்னா அந்த 2 ligandsையும் alphabetical orderல we have to place second one. And then இப்போ polydentate ligand இருந்தாலும் நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் இந்த ligand can be monodentate இருக்கலாம், bidentate இருக்கலாம், ட்ரையா இருக்கலாம், பாலியா இருக்கலாம். எந்த ligand இருந்தாலும் we have to use it as the alphabetical order. Okay, so சில நேம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லாங்கா இருக்கும். ஸோ அந்த லாங்கா இருக்குது வந்து என்ன பண்ணுவோம், அது ஷார்ட் ஃபார்ம் கொடுத்துருப்போம். ஃபார் EDTA, எத்திலீன் டைமண்ட் டெட்ராசிட்டிக் ஆசிட், அதை வந்து EDTA அப்படின்னு போடுறோம். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆஃப் த அப்ரிவியேஷன் இஸ் யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆஃப் த ஷார்ட் அண்ட் அப்ரிவியேட் பண்ணுறோம். ஒவ்வொரு லிகாண்டுக்கும் அப்ரிவியேஷன் இருக்குது. அந்த அப்ரிவியேஷனுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து அதை எழுதுக்கிறோம். லிகாண்ட் என்னவா இருந்தாலும் we have to write it in the order according to their alphabetical order. Very simple. ஃபர்ஸ்ட் மெட்டல் போடுறோம், அடுத்தது லிகாண்ட் வந்து ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல போடுறோம். அது என்னவா இருந்தாலும் மோனோடென்டேட்டா இருந்தாலும் சரி, பைடென்டேட்டா இருந்தாலும் சரி. பைடென்டேட் ஜென்ரலா மோஸ்ட்லி வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஷார்ட் ஃபார்ம் எழுதுவோம். அதுவா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆஃப் த லிகாண்ட் வந்து தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல we have to write it. And then கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டின்னு பார்த்தோம். ஸோ ஃபோர்த் பாயிண்ட் வந்து கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டியில் மெட்டலான் எழுதியாச்சு, எல்லா லிகாண்டையும் நம்ம ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் எழுதியாச்சு. எழுதினதுக்கப்புறம் we have to put it in a square bracket. Okay, and ஸ்கொயர் bracketக்குள்ள போட்டுறோம். சப்போஸ் if the ligand வந்து பாலிஅட்டாமிக்கா இருக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குளோரின் வந்து ஒரே Cl வந்து ஒரு சிங்கிள் எலமெண்ட் Cl நம்ம அப்படியே போட்டுக்கலாம். Cl வந்து 6 இருந்ததுன்னா Cl6, Cl2னா Cl2. I'll just show some examples அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். அதே வந்து 2 ஆட்டம் இருந்தது, மோர் தேன்
2 elements இருந்தது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் cyanide CN. ஓகே, CN வந்து ஒரு கார்பன் இருக்கு, நைட்ரஜன் எலிமெண்ட் இருக்கு. அப்ப CN வந்து இட் இஸ் a ligand, single ligand, but it contains C atom and N atom. அதே NO2 மைனஸ் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன், அந்த மாதிரி குரூப் ஆஃப் மோர் தேன் ஒன் ஆட்டம் ஆர் பாலிஅட்டாமிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மோர் தேன் ஒன் ஆட்டம் இருந்தது அப்படின்னாலும் சரி, மோர் தேன் ஒன் ஆட்டம் இருந்ததுனாலே we have to put that as ligand within a bracket. bracket போட்டு தான் நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ இருக்குங்கிற நம்பரை எழுதணும். ஓகே, தட் இஸ் த அனதர் ரூல். என்க்ளோஸ். ஸோ when ligands are polyatomic, என்க்ளோஸ் பண்ணிட்டு parenthesis போட்டு அந்த நம்பர் போடணும். அதே மாதிரி அப்ரிவியேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாலும் சரி, அதை ப்ராக்கெட்ல போட்டு தான் we have to write the how many ligands இருக்கு நம்பர் வந்து அது ப்ராக்கெட் போட்டு தான் எழுதணும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து there should not be no space. ஸ்பேஸ் எந்த இடத்துலையும் கொடுக்கக்கூடாது, கண்டினியூஸாக எழுதணும். அதாவது மெட்டல் ஆட்டமும் சரி, மெட்டல் அயானையும் சரி, லிகான்ஸையும் சரி, அதோடைய அந்த சப்ஸ்கிரிப்ட் நம்பரும் சரி, எங்கேயுமே ஸ்பேஸ் கொடுக்கக்கூடாது. கண்டினியூஸாக ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்லேருந்து கடைசியாக அயனைசபிள் குரூப் கவுண்டர் அயான் வரைக்கும் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் வித்தவுட் ஸ்பேஸ் தான் எழுதணும். அண்ட் தென் suppose if you want to express the complex ion, okay, நம்ம வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் போடுறோம் அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியரில் எழுதும்போது அந்த சார்ஜ் வந்து we have to put it at the top right cornerல போடணும். அவுட் சைட் த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் சூப்பர் ஸ்கிரிப்டாக நம்ம எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எழுதணும், அதுக்கப்புறம் தான். இப்போ 3 மைனஸ் தான் -3ன்னு போடக்கூடாது, 3 மைனஸ் +3ன்னு போடக்கூடாது, 3+ அப்படின்னு தான் போடணும். அண்ட் தென் என்ன சார்ஜ் இருக்கோ, என்ன சார்ஜ் வருதோ, இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு வந்து 3 மைனஸ் வந்தது அப்படின்னா we have to neutralize with the cation. ஓகே, 3+ நியூட்ரலைஸ் பண்ணணும். 3+ இருந்ததுன்னா 3 மைனஸால பேலன்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, தீஸ் ஆர் த ரூல்ஸ் ஃபார் த ரைட்டிங் ஃபார்முலா ஆஃப் அ காம்பவுண்ட், கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட். என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் சென்ட்ரல் ஆட்டம் மெட்டல் ஆட்டம் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் லிகான்ஸ் வந்து ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கணும். வெதர் இட் பாலிடென்டேட்டாக இருந்தாலும் சரி, பாலிடென்டேட் அப்ரிவியேஷனில் இருக்கிற அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். அண்ட் தென் பாலி அட்டாமிக்காக இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும், பேரந்தசிஸில் போட்டு ப்ராக்கெட் போட்டு ஸ்கர்டு ப்ராக்கெட், ஓகே, பேரந்தசிஸ் கர்வ்டு ப்ராக்கெட், ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் உள்ளே போடக்கூடாது, ஒரே ஒரு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் தான் போடணும். எல்லா லிகான்ஸ் பாலிஅட்டாமிக் லிகான்ஸ் வந்து ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ஐ மீன் கர்வ் பேரந்தசிஸ் போட்டு தான் நம்ம எழுதணும். அண்ட் தென் சிமிலர்லி லிகான்ஸ் பாலிடென்டேட்டாக இருந்தாலும் ஷார்ட் ஃபார்மில் இருக்கிறத வந்து பேரந்தசிஸில் தான் போடணும், ஸ்பேஸ் இருக்கக்கூடாது. சார்ஜ் எழுதும்போது கோஆர்டினேஷன் ஸ்பேருடைய சார்ஜ் எழுதும்போது டாப்பில் சூப்பர் ஸ்கிரிப்டாக எழுதணும், நம்பர் ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபாலோட் பை சார்ஜ். ஓகே, these are the rules. Okay, let us புக்கில் இருக்க ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் மட்டும் குயிக்கில் பார்த்துருவோம். இங்கே பார்த்துட்டோம்னா then it will be easy for you. Okay. இந்த இடத்துல பாருங்களேன், நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஜஸ்ட் லுக் அட் திஸ். இது பின்னாடி பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா if you take this cobalt CONH3 4 times H2O bracketல போட்டிருக்கு, Cl போட்டு ஸ்கொயர் bracket போட்டு கடைசியா Cl2 போட்டிருக்கோம். ஓகே, ஸோ அக்கார்டிங் டு த ரூல் ஃபார்முலா எப்படி எழுதியிருக்கோம், ஃபர்ஸ்ட் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் எழுதியாச்சு. சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் எழுதிட்டு ஃபாலோட் பை லிகான்ஸ் வந்து இட் ஹேஸ் டு பி ரிட்டன் இன் த ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர். ஓகே, அப்போ அம்மோனியா வந்து அமீன், AM அமீன் வருது. அக்வா H2O வந்து அக்வா AQ. ஓகே, AM AQ. ஸோ AM ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கு அமீன், அண்ட் தென் அக்வா வந்து செகண்ட் எழுதியிருக்கு, அப்புறம் குளோரோ Cl வந்து கடைசியில் வந்திருக்கு. ஓகே, இப்போ அதுதான் வந்து அக்கார்டிங் டு IUPAC நேம் படி அக்கார்டிங் டு த ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் தான் எழுதணும். இதுதான் கரெக்ட் வே. ஓகே, அண்ட் சிமிலர்லி இங்கே பாருங்க செகண்ட் டியில் பார்க்கும்போது டி வந்து CO Cl2 EN
twice. ஓகே, இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா குளோரோ என்ன லிகாண்ட் இருக்கு, குளோரோ லிகாண்ட் இருக்கு. இன்னொன்னு வந்து ஈஎன். ஓகே, ஈத்தேன் 1,2-diamine ஆர் எத்திலீன் டையமீன். ஸோ இது வந்து சில ஆரம்பிக்குது, குளோரிடோ குளோரிடோ ஆக்சுவலி சிஎல் குளோரிடோ. இங்க இஎன் வந்து ஈல ஆரம்பிக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல தான் நம்ம பிளேஸ் பண்ணணும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் சிஎல் குளோரிடோ லிகாண்டையும் ஃபாலோட் பை ஈத்தேன் 1,2-diamine லிகாண்டு போடணும். ஓகே, and then square bracketல போட்டு மேல சார்ஜ் இங்க CO வந்து cobalt 3+, generally cobalt 3+, 3+ ரெண்டு Cl இருக்கு மைனஸ், so you will get 1+, அந்த பிளஸ் மேல போட்டாச்சு. ஓகே, இங்கெல்லாம் ஒண்ணே தான் இருக்கு, நோ ப்ராப்ளம். and then similarly come here. இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இது எப்படி எழுதியிருக்கு, இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பாருங்க. platinum NH3 2 times Cl NO2 bracketல போட்டிருக்கு. ஸோ if it is polyatomic இருந்தா bracket குள்ள போடணும்னு போட்டிருக்கோம். NH3 bracketல போட்டாச்சு, parenthesisல போட்டாச்சு. போட்டு பின்னாடி நெக்ஸ்ட் எவ்வளோ NH3 இருக்கு, 2 NH3 போட்டாச்சு. Clக்கு bracket போடணுமா, போடக்கூடாது, ஏன்னா அது ஒரு சிங்கிள் எலிமெண்ட் Cl. and then next NO2 நைட்ரோ லிகாண்ட் வந்து again it is a polyatomic. அதனால அதுக்கு வந்து ஒன்னு இருந்தாலும் அதை வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா bracket இது parenthesis போட்டு தான் பண்ணணும். ஓகே, சிம்பிளி we should not write NO2 மட்டும் எழுதக்கூடாது. ஓகே, ஸோ அமீன் வந்து 7 ஆரம்பிக்குது ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர், குளோரிடோ சில ஆரம்பிக்குது, நைட்ரோ வந்து Nல ஆரம்பிக்குது, following according to the order. ஓகே, சேம் திங். ஓகே, now this is இப்போ வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்முலா எப்படி எழுதுறது அப்படின்ட்டு. அடுத்தது வந்து நேமிங், எப்படி வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அயானை கொடுத்துட்டாங்கன்னா நேம் பண்றது. ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆர் தரோ வித் ஹவு டு ரைட் த ஃபார்முலா. ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நேம் கொடுத்துருக்கு, அது எக்ஸசைஸ் நம்ம பண்ணுவோம் இப்போ முடிச்சுட்டு. ஒரு நேம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த நேமை வச்சு எப்படி நம்ம ரைட் பண்றது, இல்லை ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அதை வச்சு நேம் எப்படி பண்றது, ரெண்டுமே வி ஷுட் நோ. ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா எழுதுற ரூல்ஸ் பார்த்தோம். ஃபார்முலா எழுதுற ரூல்ஸ் குயிக்கா ரீகால் பண்ணணும். பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வி ஹவ் டு ரைட் வேர்ட் த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும். அப்புறம் லிகான்ஸை வந்து ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல எழுதணும். அண்ட் வெதர் இப்போ ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல இப்போ பைடென்டேட்டா இருந்ததுன்னா ஷார்ட் ஃபார்ம் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஷார்ட் ஃபார்மையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் எடுத்துட்டு வி ஹாவ் டு அரேஞ்ச் இட் இன் த ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர். பாலிஅட்டாமிக்கா இருந்தா அந்த லிகான்ஸை வந்து பிராக்கெட்குள்ள பேரந்தசிஸ்குள்ள போட்டு தான் எழுதணும். அப்புறம் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்குள்ள இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டு சார்ஜ் வந்து மேலே ஃபர்ஸ்ட் நம்பரும் ஃபாலோட் பை சைனும் போடணும். ஓகே, தீஸ் ஆர் த ரூல்ஸ். அப்புறம் பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு இப்போ வாட் ஆர் த நம்பர் ஆஃப் த கவுண்டர் அயானை கரெக்டாக போட்டுடணும். ஓகே, அடுத்து வந்து நேமிங் ஆஃப் மோனோநியூக்ளியர் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ். இப்போ மோனோநியூக்ளியர் அப்படிங்கிறாங்க. மோனோநியூக்ளியர் ஐ forgot to mention that one. ஃபார்முலாஸ் ஃபார் மோனோநியூக்ளியர் கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டிஸ். மோனோநியூக்ளியர்னா ஒரே ஒரு மெட்டல் ஆட்டம் இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸஸ். ஓகே, யூ வில் பின்னாடி வரும் மோர் தேன் ஒன் ஆட்டம், ஒரு சென்ட்ரல் ஆட்டம் இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸஸும் இருக்கு. ஓகே, பட் லெட் அஸ் ஜஸ்ட் இது வந்து எல்லாமே மோனோநியூக்ளியர்னா ஒரே ஒரு சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இருந்தது அப்படின்னா we call it as mononuclear. And then let us learn the name of the naming. எப்படி வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கு வந்து நம்ம நேம் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ரூல்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கொடுத்துருக்கிறது வந்து எப்பவுமே பார்த்துக்காங்க, ஒரு சால்ட் இருந்தது அப்படின்னா வேற இட் இஸ் சிம்பிள் சால்ட்டா இருந்தாலும் சரி, காம்ப்ளெக்ஸ் சால்ட்டா இருந்தாலும் சரி, எப்பவுமே ஒரு சால்ட்டுக்கு வந்து ஆனையான் பார்ட் இருக்கும், கேட்டையான் பார்ட் இருக்கும். ஓகே, ஆனையான் கேட்டையான் பார்ட் இருக்கும். ஸோ எப்பவுமே கேட்டையான் வந்து லெஃப்ட் சைடு எழுதுவோம், ஆனையான் வந்து ரைட் சைடு எழுதுவோம். ஓகே, NaCl. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் NaCl சோடியம் குளோரைடு, சோடியம் Na+, கேட்டையான் எங்க இருக்கு, லெஃப்ட் சைடு இருக்கு, Na+, Cl- ரைட் சைடு இருக்கு. காம்ப்ளெக்ஸ்க்கும் அதே தான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேட்டையான் எழுதணும், செகண்ட் வந்து நெகட்டிவ் எழுதணும். ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ்ல வந்து கேட்டையான் வந்து சிம்பிள் அயானா இருக்கலாம், பொட்டாசியம் ஃபெரோசைனைடு பொட்டாசியம். ஸோ அந்த வந்து இது வந்து நேம் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் கேட்டையான்
கேட்டையான தான் ஃபர்ஸ்ட் நேம் பண்ணணும். வெதர் இட் இஸ் சிம்பிள் அயனா இருக்கட்டும் இல்ல காம்ப்ளெக்ஸ் அயனா இருக்கட்டும், கேட்டையான் ஃபர்ஸ்ட் நேம் பண்ணிட்டு then we have to go for the negative ion. First rule. Okay. Second, இங்க என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, அங்க நேம் இது எழுதும்போது ஃபார்முலா எழுதும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெட்டல் ஆட்டம் போட்டோம். அப்புறம் வந்து ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல வந்து லிகான்ஸை எழுதணும். பட் நேம் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் லிகான்ஸை வந்து ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல நேம் பண்ணிட்டு மெட்டல் ஆட்டத்தை கடைசியா போடணும். ஓகே, நான் ரிவர்ஸ் ஆஃப் தட் ஒன். அங்க ஃபர்ஸ்ட் மெட்டல் ஆட்டம் போட்டு ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல போட்டோம். ஆனா இங்க லிகான்ஸ் நேமிங் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் லிகான்ஸ் வந்து ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல நேம் பண்ணிட்டு தென் we have to நேம் த மெட்டல் ஆட்டம். ஓகே, செகண்ட் பாயிண்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும், கேட்டையான் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் கேட்டையான நேம் பண்ணணும், அடுத்தது ஆனையான பண்ணணும். அப்ப கேட்டையானோ இல்ல ஃபர்ஸ்ட் அந்த கேட்டையான் பண்ணும்போது அந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்குள்ள இருக்கிறத நேம் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்றோம், ஃபர்ஸ்ட் லிகான்ஸ் வந்து ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல நேம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மெட்டல் அயானையோ ஆட்டத்தையோ சொல்லணும். செகண்ட் பாயிண்ட். தேர்ட் வந்து ஆனயானிக் லிகான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we have to change the word. Suppose if it is chloride. Okay, suppose if it is chloride. Okay, I will write it here. If it is chloride இருந்ததுன்னா we have to change it as chloride. chloride வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா chlorido. Okay, chloride becomes chlorido. And then if it is 8 sulfate, okay, if it is sulfate, then we call it a sulfato. Nitrate, nitrato. Fluoride, fluorido. Iodide, iodido. Okay, so generally this is the way: chlorido, bromido, iodido, fluorido. So like that. So generally anionic ligands வந்து O வரணும். It should end with the O. Sulfato, chlorido. So if it is an anionic ligand, நம்ம பார்த்தோம் actually ligands can be anion இருக்கலாம், neutral இருக்கலாம், positive ion இருக்கலாம்னு பார்த்தோம். So if it is a negative negative ligand, anionic ligand, negative ligand இருந்ததுன்னா O ன்னு முடியணும். And then நியூட்ரல் லிகாண்டுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரலா அதோடைய நேம் வச்சு சொல்லுவோம். எக்ஸெப்ஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க கொடுத்துருக்காங்க. வாட்டர், H2O, வாட்டர் வந்து என்ன சொல்றோம், அக்வா அப்படிங்கிறோம். NH3 அம்மோனியான் இருக்கிறது அமீன் அப்படிங்கணும். ஓகே, அம்மோனியா இருக்குது அமீன் ஆயிருது. CO கார்பன் மோனாக்சைடை வந்து கார்பானில் அப்படின்னு கூப்பிடுறோம். ஓகே, ஸோ சேஞ்ச் ஆஃப் த நேம், ரிமெம்பர் தட் ஒன். அண்ட் தென் NO என்னன்னு பார்த்தோம், nitric oxide. Okay, so it is become nitrosyl. Okay, so remember those names, nitrosyl. So names of the anions ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பாசிட்டிவ் அயன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல கொடுக்கல. பாசிட்டிவ் அயனுக்கு வந்து IUM அப்படின்னு முடியணும். இப்ப it is பாசிட்டிவ் அயனா இருந்ததுன்னா NO plus அப்படின்னா நைட்ரோசிலியம், NO plus நைட்ரோசிலியம். NO2 plus நைட்ரோலியம், நைட்ரோனியம், NO நைட்ரோ, லைக் தட் IUM முடியணும். ஓகே, ஸோ ஆனியானிக் எப்படி நேமிங் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ ஆனியானிக் லிகாண்டா இருந்தா ஓன்னு முடியணும், IDE இருந்தா குளோரிடோ அப்படின்னு முடியும், ATE இருந்ததுன்னா சல்ஃபேட்டோ அப்படின்னு முடியணும். ஓகே, அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரீஃபிக்ஸ். இப்போ வந்து 2 குளோரைடு அயான் இருக்கு. 2 குளோரைடு அயான் இருந்தது அப்படின்னா டைக்ளோரிடோ, 3 இருந்ததுன்னா ட்ரைக்ளோரிடோ அப்படின்னு நம்ம we have to add the prefix, முன்னாடி ஆட் பண்ணி சொல்லணும். டைசல்ஃபேட்டோ, டைஃப்ளூரிடோ, லைக் தட் டை போட்டுக்கணும். அதே வந்து இப்போ வந்து இஃப் யூ ஆர் யூசிங் அ பாலிடென்டேட் லிகாண்ட், இல்லை ஜென்ரலாக பாலிடென்டேட் லிகாண்டுக்கு தான் வந்து அந்த லிகாண்ட்லேயே வந்து ஆல்ரெடி நம்பர்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எத்திலீன் 1,2-diamine, ஈத்தேன் 1,2-diamine அப்படின்னு டைன், எத்திலீன், டையமீன். டைன் ஆல்ரெடி அந்த நேம்ல இருக்கிறதுனால திருப்பியும் நம்ம டை முன்னாடி யூஸ் பண்ணக்கூடாது.
அதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா பிஸ், ட்ரிஸ், டெட்ரகிஸ் அப்படிங்கிற ப்ரீஃபிக்ஸஸை யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, இது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. NiCl2 PPH3 ட்வைஸ். இது வந்து ட்ரைஃபினைல் பாஸ்பீன். ஓகே, PPH3 வந்து ட்ரைஃபினைல் பாஸ்பீன். அந்த லிகாண்டோட பேர்லயே ட்ரை இருக்கு. நீங்க அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ட்ரைஃபினைல்னு போடக்கூடாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு டு ட்ரிஸ். ஸோ ட்ரிஸ் மீன்ஸ் அகெயின் 3, ட்ரை மீன்ஸ் அகெயின் 3. ஓகே, ஸோ இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் த கன்ஃபியூஷன் ட்ரைன்னு போடுறதுக்கு பதில் ட்ரிஸ் அப்படின்னு போடுறாங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கும் போது NiCl2 PPH3 ட்வைஸ் வந்து டைக்ளோரிடோ. ஓகே, 2 குளோரின் Cl மைனஸ் இருக்கு. ஸோ டைக்ளோரிடோ. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா PPH3 2 டைம்ஸ் இருக்கு. ஸோ பேஸ் triphenyl phosphine and then nickel 2. Okay, so first we will learn how to write the ligands. Okay, so chloride become chlorido. So 2 PPH3 triphenyl phosphine 2 times இருக்கிறதுனால it becomes bis triphenyl phosphine ஆயிடுச்சு. Okay, this is the next point. The next point, if you consider oxidation state of metal ion வந்து ரோமன் லெட்டர்ல parenthesis போட்டு போடணும் without space. Remember that one. No space. அங்கேயும் ஸ்பேஸ். நேம் எழுதும் போதும் ஸ்பேஸ் விடக்கூடாது. ஆனையான் வித்தவுட் ஸ்பேஸ், கேட்டையான் தனியா வித்தவுட் ஸ்பேஸ். ஆனையானுக்கும் கேட்டையானுக்கும் நடுவில் தான் ஸ்பேஸ் வரணுமே தவிர ஆனையான் வித்தின் ஆனையான் நேம்லேயோ வித்தின் கேட்டையான் நேமுக்குள்ளேயோ ஸ்பேஸ் வரக்கூடாது. ஓகே, ஸோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை வந்து நம்ம எழுதணும். இஃப் இட் இஸ் நியூட்ரலாக இருந்தால் 0 போடணும். இஃப் இட் இஸ் 1 2 3 அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ரோமன் நம்பர் தான் போடணும். ஓகே, அண்ட் தென் next, how if the complex ion is a cation. Okay, ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அயன் வந்து கேட்டையானா இருக்கு. கேட்டையானா இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது. மெட்டலையானா அப்படியே நீங்க நேம் பண்ணிடலாம். நிக்கல்னா நிக்கல் அப்படின்னு நேம் பண்ணிடலாம். அயன்னா அயன். இஃப் இட் இஸ் a cation. ஓகே, காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் கேட்டையானா இருக்கு. ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் எப்படி எல்லாம் இருக்கலாம். கேட்டையானா இருக்கலாம், ஆனையானா இருக்கலாம், நியூட்ரலா இருக்கலாம். இட் கேன் பி போத் anionic and cationic இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஓகே, சப்போஸ் இஃப் த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் வந்து கேட்டையானா இருந்ததுன்னா அந்த நேம் ஆஃப் த மெட்டல் வந்து நம்ம அப்படியே எழுதிக்கிறோம். நிக்கல், அயன் அப்படின்ட்டு. கோபால்ட், பிளாட்டினம் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம். சப்போஸ் இஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் வந்து ஆனையானா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ வந்து நீங்க இந்த மெட்டலை வந்து லாட்டின் நேமுக்கு மாற்றி அந்த ATE ஆட் பண்ணிடணும். ஃபெரஸ் நம்ம வந்து ஃபெரேட், அயனை வந்து ஃபெரேட் வந்து 2 இருக்கலாம் 3 இருக்கலாம். இஃப் இட் இஸ் ஃபெரஸ் ஸ்டேட்ல இருந்ததுன்னா 2, ஃபெரேட் 2, ஃபெரேட் 3 அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். ஓகே, ஸோ இஃப் இட் இஸ் அயன் ஃபெரேட் கோல்டா இருந்ததுன்னா ஆரேட், சில்வரா இருந்தா அர்ஜென்டேட். ஓகே, அதுக்கு லாட்டின் நேம்ஸ் ஏற்கனவே நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. கியூப்ரேட், காப்பருக்கு வந்து கியூப்ரேட். லெட் இருந்ததுன்னா பிளம்பேட், ஸ்டானஸ் அது டின் இருந்ததுன்னா ஸ்டானேட். லைக் தட் அதோடைய இந்த இஃப் இட் இஸ் அன் ஆனையானா இருந்ததுன்னா we have to ATE வரணும். அந்த ATEல வந்து கோபால்டேட். இஃப் இட் இஸ் நார்மலா இருந்தது நமக்கு தெரியும் கோபால்டேட், பிளாட்டினம் பிளாட்டினேட் அப்படின்னு முடியும். அதே சம் எலமெண்ட்ஸ்க்கு சம் மெட்டல் அயான்ஸ்க்கு வந்து நம்ம we have to use the லாட்டின் நேம். லாட்டின் சிம்பிள் இருக்கிறதுக்கு நம்ம லாட்டின் நேம் யூஸ் பண்றோம். அவ்வளவுதான், வெரி ஈஸி. இப்போ நான் இந்த சிம்பிள் வந்து இப்போ கோபால்ட் வந்து we take the symbol from the cobalt, CO எடுத்துக்கிட்டோம் கோபால்ட். அயனுக்கு வந்து FE எங்க இருந்து வந்தது? ஃபெரம்ல இருந்து வந்தது. ஸோ ஃபெரேட் யூஸ் பண்றோம். CU குப்ரம் வந்தது, CU குப்ரேட்னு யூஸ் பண்ணணும். லெட் PB பிளம்பம், ஓகே பிளம்பேட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணணும். ஸ்டானஸ் SN, I mean tin வந்து SN, அதுக்கு ஸ்டானஸ். Then we have to use stanate. So like that we have to use the Latin names for some of the metal ions. Okay, if it is a neutral complex இருந்ததுன்னா we are just cation போலவே நம்ம நேம் பண்ணணும். only thing is அங்க சார்ஜுக்கு வந்து 0 போட்டுருவோம், அவ்வளவுதான். Okay, now let us learn some examples.
புக்ல கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் இதுல கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, they have given this Cr NH3 H2O 3 times Cl3. Okay, so this is the complex. இதை வந்து நம்ம எப்படி நேம் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும், நேம் பண்ணும்போது என்ன பார்த்தோம், ஃபர்ஸ்ட் கேட்டையான் ஆனையானா பார்க்கணும். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல வந்து ஸ்கொயர் பிராக்கெட் எங்க இருக்கு, லெஃப்ட் சைடு இருக்கு. அப்ப இட் இஸ் அ கேட்டையான். ரைட் சைடுல இருந்ததுன்னா ஆனையான்னு சொன்னேன் நான். லெஃப்ட் சைடுல இருக்கிறதுனால இது கேட்டையான். ஓகே, ஸோ கேட்டையான் ஃபர்ஸ்ட் நேம் பண்ணணும். கேட்டையான்ல நேம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல லிகான்ஸை வந்து எழுதணும், ஃபாலோட் பை மெட்டல் ஆட்டம், metal ion and then Roman letter, அதுக்கப்புறம் ஸ்பேஸ் விட்டு ஆனியான் எழுதணும்னு பார்த்தோம். ஸோ இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல பாருங்க என்னென்ன 2 டைப்ஸ் ஆஃப் லிகான்ஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து அமீன், அமோனியா இருக்கு, வாட்டர் இருக்கு. அமோனியாவுடைய பேர் வந்து அமீன், வாட்டருடையது வந்து அக்வா. ஓகே, ஸோ அமீன் ஏஎம் ஃபர்ஸ்ட் வரணும், அக்வா வந்து செகண்ட் வரணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்க எத்தனை அமோனியா இருக்கு, NH3 ஸோ ட்ரை அமீன், நோ ஸ்பேஸ் அண்ட் தென் ட்ரை அக்வா, 3 H2O இருக்கு, try aqua, and then chromium. Chromium எப்படி, how will you find out the charge? Charge பார்த்தீங்க அப்படின்னா Cl3 find out from the counter ion வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, இங்க Cl3 மைனஸ், இங்க 3 மைனஸ் இருக்கு, அப்ப இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து 3 பிளஸ் இருக்கணும். அமோனியா வந்து நியூட்ரல் லிகாண்ட், வாட்டரும் நியூட்ரல் லிகாண்ட், அப்போ வந்து அந்த 3 பிளஸ் இட் ஷுட் பி ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் குரோமியம் வந்து 3. ஓகே, ஸோ ட்ரையமீன், ட்ரை அக்வா, குரோமியம் 3, ஸ்பேஸ் கொடுத்து இங்க வந்து குளோரைடு. இந்த இடத்துல ஆனையான்ல எழுதும்போது ட்ரை குளோரைடுன்னு எழுதக்கூடாது. ஆனையான அந்த கவுண்டர் ஆன அப்படியே சிம்பிளா போட்டுறணும். அது எவ்வளவு இருந்தாலும் சரி, அது சிம்பிளா குளோரைடு, முன்னாடி இருந்ததுன்னா பொட்டாசியம் அப்படின்னு சிம்பிளா ஆனையான் பட்டு தான் போடுவோம். அதுல வந்து நம்ம வந்து போடக்கூடாது. ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் த காம்ப்ளெக்ஸ் அயான்ல இருந்து we have to find out the charge எவ்வளோ போடணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ ட்ரையமின், ட்ரையக்வா, குரோமியம் 3 குளோரைடு, அதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் it is now CO NH2 CH2 CH2 NH2. okay, and then CO look at the bracket ஆரம்பிக்குது, இங்க ஆரம்பிச்சு இங்க தான் முடியுது. ஸோ NH2 CH2 CH2 NH2 bracket போட்டு 3 டைம்ஸ் இருக்கு. அப்போ இது ஆக்சுவலா this is ethylene ethane 1,2-diamine or ethylene diamine, அதோடைய ethane 1,2-diamine. ஓகே, அது and then bracket முடிஞ்சிருது, ஸ்கொயர் bracket போட்டு 2 டைம்ஸ் போட்டு then SO4 3 டைம்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ நான் இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ட்ரெஸ் ஏன்னா இங்க 3 இருக்கு. ஓகே, ஸோ ட்ரெஸ் ஈத்தேன் 1,2-diamine, ஓகே, கோபால்ட் 3. ஓகே, கோபால்ட் 3 எப்படி கோபால்ட் 3 அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது, இது வந்து நியூட்ரல் லிகாண்ட். எத்திலீன் 1,2-diamine வந்து நியூட்ரல் லிகாண்ட், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. SO4 2 மைனஸ். ஓகே, so how will you find out the charge? SO4 எத்தனை SO4 இருக்கு, 3 SO4 இருக்கு, ஒரு SO4 க்கு 2 மைனஸ், அப்போ 3 இருந்ததுன்னா 6 மைனஸ் இருக்கு இந்த பக்கம். ஓகே, 6 மைனஸ். இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆர் அதர்வைஸ் சிம்பிள் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணலாம். நீங்க வந்து வேலன்சி நம்ம காம்பவுண்ட்ஸ் எழுதும் போது எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவோம்ல, இங்க வந்து இந்த 2 இருக்கு, இந்த 2 இங்க கொண்டு வந்துருங்க, இந்த 3 வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க. SO4 3 டைம்ஸ் இருக்கு, அது ஆக்சுவலா வந்து இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு வரணும். அப்படியே ஒன்று கிராஸா யூ கேன் டேக் த நம்பர், கிராஸா எடுத்தாலும் சரி, நீங்க கால்குலேட் பண்ணாலும் சரி. SO4க்கு 2 மைனஸ், 3 இருக்கு, 6 மைனஸ் இருக்கு, அப்ப இங்க வந்து 6 பிளஸ் இருக்கணும். கேட்டையான் வந்து 6 பிளஸ் இருக்கணும். இங்க 2 கேட்டையான் 2 இருக்கு, ட்வைஸ் போட்டிருக்காங்க. 6 பிளஸ் பை 2 3 பிளஸ். ஸோ யூ வில் கெட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் கோபால்ட் வந்து 3. ஸோ ட்ரிஸ் ஈத்தேன் 1,2-diamine கோபால்ட் 3 ஸ்பேஸ் விட்டு சல்ஃபேட். அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஆனியானும் கேட்டையான் ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் காம்ப்ளெக்ஸ். AgNO3 ட்வைஸ் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டாச்சு, AgCN ட்வைஸ் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டாச்சு. ஸோ ஆனியானும் காம்ப்ளெக்ஸ் அயான், கேட்டையானும் காம்ப்ளெக்ஸ் அயான். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், கேட்டையான் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், ஆல்வேஸ் கேட்டையான் தான். ஸோ கேட்டையான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து சிம்பிள், ஒரே ஒரு லிகாண்ட் தான் இருக்கு. ஸோ டைஅமீன் சில்வர் 1, சில்வர் வந்து ஜெனரலா இட் இஸ் +1 ஸ்டேட் தான் இருக்கும். ஸோ டைஅமீன் சில்வர்
1 and then space கொடுத்து dicyanoargentate. Okay, so okay, if it is a cation வந்தா என்ன பண்ணணும், அதோடைய ATE யூஸ் பண்ணணும். இங்க வந்து சில்வருக்கு வந்து சிம்பல் வந்து argentum, so argentate 1. so diamine silver dicyanidoargentate, diamine silver 1 dicyanidoargentate. Okay, now இப்போ எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் சம் பாருங்க. டெட்ராமீன் கொடுத்துருக்க நேம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா I'm going to just write first tetramine. This is the given name of the compound. From the name you have to find out, write the formula. Tetramine aqua chlorido cobalt 3 chloride. Okay, tetramine aqua chlorido cobalt 3. Okay, if it is only one ligand is there, generally you won't write that mono and all, so simply aqua will be there. If it is 2 are there, diaqua. 3 means triaqua. Here tetramine aqua chlorido cobalt 3. so tetramine என்ன இருக்கு, 3 டெட்ரானா 4. ஓகே, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டெட்ரானா 4. அப்போ 4 NH3 இருக்கு. so write 4 NH3 4 times. and then aqua ஒன்று தான் இருக்கு, H2O followed by bracket போட்டு H2O and then chlorido ஒரு Cl இருக்கு, Cl minus இருக்கு, so bracket means without any bracket Cl போட்டாச்சு. அப்புறம் கோபால்ட் எங்க போடணும், ஃப்ரண்ட்ல போடணும், மறந்துடக்கூடாது. whenever we write the formula, metal ion should be first. நேம் எழுதும்போது கடைசியில் வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லிகாண்ட் எழுதிக்கோங்க. டெட்ராமீன் அக்வா குளோரிடோ கோபால்ட். ஃபர்ஸ்ட் NH3 4 டைம்ஸ் போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் அக்வா H2O பிராக்கெட்ல போட்டாச்சு, Cl போட்டாச்சு. கோபால்ட் 3 முன்னாடி கோபால்ட்டை போட்டு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டாச்சு. அண்ட் தென் குளோரைடு. ஓகே, குளோரைடு எவ்வளோ குளோரைடு வரணும் அப்படின்னா we have to calculate. டெட்ராமீன் அமீன் வந்து நியூட்ரல் லிகாண்ட், அக்வா வந்து நியூட்ரல் லிகாண்ட், குளோரிடோ ஒரே ஒரு Cl மைனஸ் தான் இருக்கு. அப்போ Cl மைனஸ் கோபால்ட் 3ன்னு கொடுத்துட்டாங்க, +3 ஒரு மைனஸ் +2. அப்போ கேட்டையானுடைய சார்ஜ் +2. அப்போ எத்தனை கவுண்டர் அயன் வரணும், 2 Cl மைனஸ் Cl2 போட்டுறணும், அவ்வளோதான். தட் இஸ் தட் கிவ் ரிட்டன் ஹியர் CO NH3 4 times H2O Cl2. Okay, and then next few more, just try this one. Potassium tetrahydroxidozincate. Okay, potassium tetrahydroxidozincate. Okay, potassium வந்து இங்க ஃபர்ஸ்ட் எழுதியாச்சு, so it is a cation. Okay, potassium இருக்கு, so we will write that one later. First write the complex. tetrahydroxido ஒரே ஒரு லிகாண்ட் தான் இருக்கு, ஹைட்ராக்சிடோ இருக்கு, அது வந்து OH மைனஸ். அது எவ்வளோ இருக்கு, டெட்ரா 4 இருக்கு. ஸோ ஜிங்கேட் 2. ஜிங்க் வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரலாகவே +2 தான் இருக்கும், யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி. தென் ஸோ ஜிங்க் ஃபர்ஸ்ட் என்ன எழுதிரும், நான் சொன்னேன் ஆல்வேஸ் லிகாண்டை ஃபர்ஸ்ட் எழுதுங்கன்னு. ஸோ டெட்ரா ஹைட்ராக்சிடோ, அப்போ OH பிராக்கெட் போட்டு டெட்ரா 4 டைம்ஸ் போட்டு முன்னாடி ஜிங்க் போட்டு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டுடணும். போட்டதுக்கப்புறம் சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கணும். ஹைட்ராக்சிடோ 4 மைனஸ், ஜிங்க்குக்கு வந்து 2 ப்ளஸ். ஸோ -4 +2 வந்து ப்ளஸ் மைனஸோட இது ஆனையானா இருக்கு, அப்போ வந்து -2. காம்ப்ளெக்ஸ் உடைய சார்ஜ் என்ன, -2. அப்போ முன்னாடி K2 வரணும். ஸோ K2 ZnOH 4 times. ஓகே, K2 ZnOH 4 times. This is potassium tetrahydroxidozincate. Okay, one more. Let us look at the other one. That is potassium. Next வந்து potassium trioxalato aluminate. potassium trioxalato aluminate அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ again potassium கேட்டையானா வருது, காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஆனையானா இருக்கு, trioxalato aluminate அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரே ஒரு ஒன் டைப் ஆஃப் லிகாண்ட் தான் இருக்கு, ஆக்சலேட்டோ குரூப் இருக்கு. ஸோ ஆக்சலேட்டோ வந்து OXன்னு நீங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம், ஆர் C2O4 2 minus. Okay, C2O4 2 minus மறந்துடாதீங்க, C2O4 2 minus. ஆக்சலேட்டோ வந்து பைடென்டேட் லிகாண்ட்னு பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ C2O4 போடுங்க ஃபர்ஸ்ட். அதை போட்டு எத்தனை இருக்கு, 3 இருக்கு. அப்போ C2O4 பிராக்கெட்ல போட்டு 3 போடணும். அண்ட் தென் Al போடணும், அலுமினியம் 3. ஓகே, ஸோ எவ்வளோ கவுண்டர் அயான் எவ்வளோ வேணும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அலுமினியம் +3
ஆக்சிலேட்டோ 3 இருக்கு. ஸோ 3 × 2 -6 -6 +3 இருக்கு. அப்போ அயானுடைய சார்ஜ் வந்து -3. அப்போ நமக்கு கவுண்டர் பண்றதுக்கு பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு 3+ வேணும். ஸோ பொட்டாசியம் 3. ஸோ தே ஆர் given K3AlCl2O4 3 times. ஓகே. அண்ட் the last one பார்த்தீங்கன்னா டெட்ரா கார்பானில் நிக்கல் 0. அங்க வந்து எந்த ஸ்பேஸ் ஆனியானும் கிடையாது. ஒரே ஒரு அயான் தான் இருக்கு. அது நியூட்ரலா இருக்கு. ஒரே ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் தான் இருக்கு. ஒரே என்டிட்டி கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் ஒன்று தான் இருக்கு. அதுல வந்து நோ ஆனியான் நோ கேட்டையான். இட்ஸ் a நியூட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ அப்போ யூ வில் ஹேவ் ஒரே ஒரு நேம் தான் இருக்கும். ஸோ டெட்ரா கார்பானில் நிக்கல் 0. ஓகே. அதே போல வந்து ரைட் த IUPAC நேம்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் காம்பவுண்ட் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இஃப் யூ ஆர் கிவன் த காம்பவுண்ட்ஸ் இது ஃபார்முலா கொடுத்து நேம் எப்படி எழுதுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா they are given some example to 5 examples இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்டினம் NH3 twice Cl NO2 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. நான் இது நேம் பண்ணும்போது நான் இந்த ஆம்பிடென்டேட் லிகாண்ட்னு பார்த்தோம் மேலே. ஆம்பிடென்டேட்னா ஒரே ஒரு குரூப் ஆஃப் லிகாண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆட்டத்து கூட லிங்க் வச்சிருக்கிறது, பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறது. இப்போ NO2 வந்து இட் கேன் ஃபார்ம் பாண்ட் வித் நைட்ரஜன் கூட ஃபார்ம் பண்ணலாம், இல்லை ஆக்சிஜன் கூட ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஓகே. சப்போஸ் இஃப் இட் ஃபார்ம்ஸ் வித் நைட்ரஜன்னா நைட்ரைட்டோ Nன்னு கொடுக்கணும். இஃப் இட் இஸ் ஃபார்ம்ஸ் O வித்னா நைட்ரைட்டோ O அப்படின்னு எழுதணும். ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து டயமின் சப்போஸ் இஃப் யூ டோன்ட் நோ. ஸோ இந்த N இடையில வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா, N நைட்ரைட்டோ N. நான் சொன்னேன் நேமில் வந்து எப்போவுமே ஸ்பேஸ் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னேன். அந்த ஸ்பேஸ் வரக்கூடாது. இந்த மாதிரி N இன்பிட்வீன் நைட்ரைட்டோ Nன்னு வந்ததுன்னா Nனுக்கு அப்புறம் ஸ்பேஸுக்கு பதில் ஒரு ஐஃபன் போட்டு நேம் எழுதிடணும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஸோ ரிமெம்பர் தட் ஒன். டோன்ட் லீவ் ஸ்பேஸ். ஓகே. சப்போஸ் இஃப் தே கிவ் நைட்ரைட்டோ N நைட்ரைட்டோ O அப்படின்னா we have to use that name. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளாட்டினம் NH3 twice Cl NO2 அப்படின்னு இருக்கு. ஏ எக்ஸாம்பிள் 9.3 ஏல பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் காம்பவுண்ட். அப்போ you have to name it as ஃபர்ஸ்ட் என்ன எழுதணும், லிகான்ஸ் வந்து ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல எழுதணும். ஓகே. அமோனியா ஃபர்ஸ்ட் வரும், குளோரைடு வந்து குளோரிடோ ஆயிடுது. இங்கே நைட்ரோ வந்து நைட்ரைட்டோ. ஓகே. நைட்ரைட்டோ சல்ஃபேட்டோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நைட்ரேட் வந்து நைட்ரைட்டோ அப்படின்னு சொல்லணும். நைட்ரைட்டோ இங்கே என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. ஸோ நைட்ரைட்டோ N. இட் கேன் பி O ஆல்சோ, டிபெண்ட்ஸ். அதுக்கும் இப்படி தான் எழுத போகிறோம் N. ஆர் சம்டைம்ஸ் இது வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த NO2 அப்படின்னு போட்டிருந்தா N தான். இஃப் இட் இஸ் ONO அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா O, அது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. இஃப் இட் இஸ் NO2ன்னு இருந்ததுன்னா இது வந்து we have to write நைட்ரைட்டோ -N போடணும். சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் ONO அதை வச்சு நீங்க கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ONO இருந்ததுன்னா நைட்ரைட்டோ O அப்படின்னு எழுதணும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. NO2 இருந்ததுனாலே இட் இஸ் நைட்ரைட்டோ தான், N தான். இஃப் இட் இஸ் ONO இருந்ததுன்னா நைட்ரைட்டோ O. Okay, that way you can find out. So here since it is NO2 கொடுத்திருக்கிறதுனால நைட்ரைட்டோ N தான் வரும். Okay. And then look at the D. Look at the example D. Example D பார்த்தீங்கன்னா CO NH3 5 CO3. Okay. CO3 என்னது கார்பனேட் CO3 2- கார்பனேட். இங்க NH3 5 NH3 இருக்கு. Okay. So find out the name of this one. ஃபர்ஸ்ட் என்ன நமக்கு அமோனியா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஏல ஆரம்பிக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து we have to write the amine. ஸோ 5 இருக்கு. ஸோ பென்டமீன். 5 NH3 இருக்கு, பென்டமீன். I hope you all know that prefix single mono, di, tri, tetra, penta, hexa, all those things I hope you know. This one so NH3 5 na pentamine. அடுத்து வந்து கார்பனேட்டோ ஒரே ஒரு கார்பனேட் தான் இருக்கு. ஸோ கார்பனேட்டோ பென்டமீன் கார்பனேட்டோ. கோபால்ட் 3 இருக்கா. கோபால்ட் ஆக்சுவலி இங்கே வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, CO3 கார்பனேட்டுக்கு வந்து 2 மைனஸ்,
கோபால்ட்டுக்கு வந்து 2 மைனஸ் இருக்கு. வெளியில பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு Cl தான் இருக்கு. அப்ப இந்த அயானுடையது வந்து ஒரு பிளஸ் வரணும். அப்ப இங்க 2 மைனஸ் இருக்கு CO3க்கு. அப்ப கோபால்ட்டுக்கு வந்து என்ன இருக்கணும்? 3 இருக்கணும். ஸோ 3 minus 2 na plus 3 minus 2 you will get plus 1. So you will get pentamine carbonato cobalt 3 chloride. Okay. Now E அதே போல Eயும் பார்த்துருவோம். நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கும் அதே மாதிரி தான். என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா இங்க HgCOSCN4 அப்படின்னு இருக்கு. ஓகே, SCN4. Suppose if it is SCN அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா you have to say it as cyanato hyphen S. Suppose if it is given NCS அப்படின்னு இருந்ததுன்னா then it becomes cyanato. You can say cyanato N. Okay, you can do it, write it like this. Cyanato S is cyanate. So SCN, NCS. அதை வச்சு we have to consider that one. Name that one. Okay. Okay, students. Okay, now quickly do this exercise. Write the formulas for the following coordination compounds. Now, number 1 என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Tetramine, aqua, cobalt 3 chloride. Okay, that is the easy one. Let us do. Now, let us do the fourth one. Do the fourth one. Fourth one, amine, bromido, chlorido, nitrito, N, platinate 2. Okay, amine, bromido, chlorido, nitrito, N, platinate 2. Okay, now how will you write that? So we are going to write the metal கடைசியா முன்னாடி போட போறோம். அப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டு. So amine, okay, ஒரு amine group N. I'm going to just write this quickly like this. Okay, so bracket NH3. Okay, NH3 ஒரே ஒரு NH3 தான் இருக்கு. And then bromido ஒரே ஒரு bromine இருக்கு. And then chlorido ஒரு chlorido இருக்கு. Chlorido. And then they have given nitrito. Okay, nitrito அப்படின்னா N ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So I have to write it as NO2, close the bracket, platinum போட்டு I'm going to put the square bracket, endலையும் square bracket போட்டாச்சு. So amine, bromido, chlorido, nitrito N அப்படிங்கிறதுனால N போட்டாச்சு. And then platinum முன்னாடி போட்டேன், platinum 2 கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இதில் எல்லாம் ஆனியான்ஸ் இருக்கு பாருங்க. புரோமின் Br மைனஸ் இருக்கு, Cl மைனஸ் இருக்கு, NO2 மைனஸ் இருக்கு, 3 மைனஸ் இருக்கு, பிளாட்டினம் 2 தான் இருக்கு. அப்போ வந்து இதுக்கு வந்து 2 ஒரு மைனஸ் வரணும். இந்த இடத்துல மைனஸ் கொடுக்கணும். இங்க வந்து முன்னாடி ஆனியான் கொடுக்கல, கேட்டையான் கொடுக்கல, ஆனியான் மட்டும் பிளாட்டினேட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் ஷுட் பி அன் ஆனியான். பொட்டாசியம் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இங்க இருக்கிறது பொட்டாசியம் இஃப் தே ஆர் given I'm sorry, இங்க எதுவும் இது பண்ணல. Okay, this is the name, platinum. This is the formula for amine, bromido, chlorido, nitrito N, platinate 2. Okay, so amine, bromido, chlorido, nitrito N, and then platinum 2.
And then do this, this is another one, this fifth one. Okay, fifth one, it's a platinum வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So it is first வந்து cation வந்திருக்கு, platinum அப்படின்னு முடிஞ்சிருக்கு. So it is a cation. If it is 80 nickelate, second one பாருங்க nickelate அப்படின்னு வந்திருக்கு. அப்போ it is an anion. அதை வச்சு பேரை வச்சு நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். So இங்க நைட்ரேட், கவுண்டர் அயன் வந்து நைட்ரேட். ஓகே, டைக்ளோரோ என்ன கொடுத்திருக்காங்க இதுல வந்து டைக்ளோரோ. So I'm going to write dichloro. So Cl twice, okay, dichloro. This in கொடுத்திருக்காங்க. So I'm going to put this is in this one. You can write ethane 1,2-diamine. அதோடைய ஃபார்முலா என்ன? NH2 CH2 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 NH2. Okay, so ethylene diamine. When ethylene 1,2-diamine, இது எந்த இருக்கு? bis கொடுத்திருக்காங்க, அப்போ 2. Okay, so and then I'm going to put square bracket at this end and then put the platinum, try the square bracket. Okay, now the charge என்ன கொடுத்திருக்காங்க? இந்த chloride Cl2 வந்து 2 minus, Cl2 வந்து 2 minus, இது வந்து ethane 1,2-diamine வந்து it's a neutral ligand. பிளாட்டினம் வந்து 4 கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ 4 plus 2 minusனா இங்க வந்து 2 minus, இந்த 2 plus இருக்கணும் இந்த கேட்டையான், இந்த கேட்டையான் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு. அப்போ நைட்ரேட் வந்து you have to put 2 நைட்ரேட் போடணும். அப்போ NO3 close the bracket 2 times. Okay, so this is the formula of okay, this is a formula for this particular compound. Okay, now just you can do some of the things as home, or I'll just send homework. Okay, so next one, the next topic we are going to learn about isomerism in coordination compounds. Okay, I hope you know about how to name the important things. Listen students, important thing we learned about the Werner's postulates in the lesson la Werner's postulates நம்ம பார்த்தோம். And then we also learned how to write the formula of complex compounds பார்த்தோம். And then from the formula ல இருந்து how to name the complex compounds அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். Okay, so these are all the important topic. I'll just start this isomerism and then next class we will see isomerism and coordination compounds. பார்த்தீங்க அப்படின்னா the spatial, நம்ம ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கோம், the arrangement of ligands around the central atom. Okay, so spatial, the way in which we arrange, அந்த arrangement வந்து different arrangement possible இருக்கிறதுனால there are same molecular formula இருக்கணும், but they have different spatial arrangement இருக்கலாம். Okay, so then it comes, we call it as isomers அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஐசோமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா இருக்கணும், ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறதுக்கு பேர் ஐசோமர்ஸ். ஓகே, 2 or more compounds that have the same chemical formula சேம் தான், பட் டிஃப்ரெண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் டிஃப்ரெண்டா அரேஞ்ச் இருக்கிறதுக்கு வந்து ஐசோமர்ஸ்ன்னு பேரு. அந்த ஐசோமர்ஸ் வந்து 2 டைப்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ஸ்டீரியோ ஐசோமெரிசம், another one is structural isomerism. ஓகே, structural isomerism. Stereo isomerism பார்த்தீங்கன்னா 2 types. One is geometrical isomerism, another one is optical isomerism. Geometrical isomerism, optical isomerism. Okay, stereo isomerismல another type வந்து structural isomerism. Stereo isomerismல எப்படி இருக்கு? chemical formula சேமா இருக்கு, bonds same type of bond form ஆயிருக்கு, but spatial arrangement மட்டும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. They are stereo isomers. Structural isomersல பாத்தீங்க அப்படின்னா you will have formula same,
then but they have அந்த பாண்டிங் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நம்ம இப்போ மேலே பார்த்தோம் இல்லையா, நைட்ரேட்டோ என், நைட்ரேட்டோ ஓ அப்படின்னு. ஆக்சுவலாக ரெண்டுமே NO2 தான். ஆக்சுவலாக பார்த்தா NO2, பட் ஒன்ல வந்து N கூட பாண்ட் ஆயிருக்கு, இன்னொன்றில் O கூட பாண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ அந்த பாண்டிங் வந்து டிஃபராக இருக்கிறது. ஓகே, that is the main difference between these two. So structural isomerism, stereoisomerism, same type of bond is same chemical formula, but the spatial arrangement different. Whereas in structural isomerism, same chemical formula, but bonding வந்து different இருக்கு. Okay, these are called structural isomerism. Structural isomerism வந்து 4 types இருக்கு. One is linkage isomerism, coordination isomerism, ionization isomerism, and solvate isomerism. Okay, so we will just learn one by one. We'll just try to finish the geometrical isomerism and optical isomerism. Geometrical isomerism. Okay, இங்க வந்து examples, look at the examples here. Geometrical isomerismல பாத்தீங்க அப்படின்னா platinum NH3 2 times Cl2 complex. Okay, it is a neutral complex. Platinum 2 இருக்கு, and then in that NH3 2 times Cl2 2. அப்போ வந்து எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிளாட்டினம் சென்ட்ரலில் வச்சுக்கிட்டீங்க, அண்ட் தென் 4 கார்னர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, 2 கார்னரில் NH3 போட்டுடுறோம், கன்சிக்யூட்டிவாக போட்டுடுறோம். இன்னொரு கன்சிக்யூட்டிவாக வந்துன்னா அடுத்தடுத்து குளோரைட் Cl போட்டுடுறோம். ஓகே, இது ஒன் வே ஆஃப் ஹவ் அரேஞ்ச் பண்ணலாம். இன்னொரு வே எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னா, நான் என்ன பண்ணுறோம், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆப்போசிட் சைடில் சேம் லிகான்ஸ் வர மாதிரி போட போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் NH3, அப்புறம் Cl அண்ட் NH3 Cl ஆல்டர்னேட்டாக போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் சேம் டைப் ஆஃப் லிகான்ஸ் வந்துடும். ஒரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா சேம் டைப் ஆஃப் லிகான்ஸ் ஒன் சைடு வரும், இன்னொன்றில் வந்து ஆப்போசிட் சைடில் வரும். ஸோ சேம் சைடில் சேம் லிகான்ஸ் இருந்ததுன்னா we call it as cis isomer. If it is opposite வந்ததுன்னா trans isomer, cis isomer, trans isomer. Okay, it is possible. இது வந்து ஜென்ரலாக எதில் பாசிபிள்னா MX2L2 அப்படின்னு. ஓகே, MX2L2 and also ஜென்ரலாக இந்த cis trans isomer வந்து கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 4 இருக்கலாம், ஒரு 6ல வந்து வெரி காமன். ஓகே, அண்ட் சிமிலர்லி 6ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா if it is, this is MX2L2. okay, X2L2 same type of ligand ரெண்டு இருக்கணும். MX2L2, it is a square planar complex. Tetrahedral geometryல it is not possible. Stereoisomerism is not possible. Tetrahedral geometryல it is not possible. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னா அது வந்து எப்படி அது திருப்பி they give similar, எப்படி மாற்றி அரேஞ்ச் பண்ணாலும் they give the similar spatial arrangement தான். ஓகே, சிம்பிளி ரொட்டேட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அதே மாலிகுல் வந்துடும். ஸோ tetrahedral geometry does not give such isomerism. ஓகே, எது geometrical isomerism. தென் octahedral காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா MX2L4 டைப். MX2L4 டைப் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. டெட்ராமின் டைக்ளோரோ கோபால்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்படி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குளோரைடு வந்து ஒரே சைடு வர்ற மாதிரி. ஓகே, ஸோ க்ளோஸ் டு ஈச் அதர், யூ கேன் அரேஞ்ச் தெம் க்ளோஸ் டு ஈச் அதர். போட்டோம் அப்படின்னா மேலே ஒன்று வச்சுட்டோம், ஸ்கொயர் பிளானரில் எனிவே வி வில் புட் 1 வச்சுட்டு மற்ற 4லையும் வந்து என்ன பண்ணுறோம், NH3 போட்டுறோம். ஓகே, திஸ் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் அரேஞ்சிங் இட். அனதர் வே வந்து we can put Cl மேலையும் Cl கீழையும் போடுறோம். ஓகே, ஆப்போசிட்டாக இருக்கணும், Cl ஆப்போசிட்டாக இருக்கணும். சிஸ்னா சேம் சைடு, டிரான்ஸ்னா ஆப்போசிட் சைடு. ஸோ திஸ் இஸ் அகெயின் பாசிபிள். த பிகம்ஸ் சேம் சைடாக இருந்ததுன்னா சிஸ் ஐசோமர், ஆப்போசிட் சைடில் இருந்ததுன்னா டிரான்ஸ் ஐசோமர். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் டிரான்ஸ் ஐசோமர். அண்ட் தென் another one they had asked. Okay, so how to one question is square planar complexல வந்து இப்போ வந்து they had given என்ன கொடுத்துருக்காங்க, MABXL, all 4 ligands are என்னது டிஃப்ரெண்ட்
யூனிடென்டேட் லிகான்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க, they asked it shows 3 isomers of 2 cis ஐசோமரும் ஒரு டிரான்ஸ் ஐசோமரும் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க, சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ சிஸ் ஐசோமர் 2 இருக்கான், டிரான்ஸ் ஐசோமர் 2 இருக்கான். ஓகே, how is it possible? எப்படி போடுறோம் அப்படின்னா, இது வெரி சிம்பிள். What you have to do is, I'm going to just try to write here itself. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், ஏபி இருக்கா, ஏ என்ன பண்ணுறோம், ஒரு சைடு எழுதிக்க போகிறோம், அதே பக்கம் பி போட்டுக்க போகிறோம், அந்த சைடு வந்து எக்ஸ் போட்டுடுறோம், ஒய் போட்டாச்சு, எல் போட்டாச்சு. ஓகே, எக்ஸ் எல். ஓகே, நடுவில் வந்து மெட்டல் அயான் இருக்கு, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஏ ஒரு பக்கம், பி ஒரு பக்கம், எக்ஸ் எல்லும் ஒரு பக்கம். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி நான் இன்னொரு டைப் என்ன பண்ண போகிறேன், ஐம் கோயிங் டு டூ இட் ஆஸ் சேம் திங். ஏ அங்கேயே வச்சுக்க போகிறேன், எக்ஸுக்கு பதில் எல் அந்த இடத்துல போட்டுறேன், அடுத்தது வந்து பி கீழே போட்டுறேன், தென் எக்ஸ் கீழே போட்டுறேன். ஓகேவா, திஸ் ஒன் இஸ் அகெயின் அனதர் டைப், ஹவு ஐ கேன் அரேஞ்ச் இட். ஓகே, நடுவில் வந்து என்ன இருக்கும், மெட்டல் ஆட்டம் இருக்கும், நடுவில் சென்ட்ரலில் வந்து மெட்டல் ஆட்டம். ஓகே, ஐ கேன் ஆல்சோ ஜஸ்ட் சேஞ்ச் இட் லைக் திஸ். ஸோ இங்கே வந்து ஐம் கோயிங் டு புட் த மெட்டல். Okay, this is how I arrange this. Okay, so அடுத்தது என்ன பண்ண போறேன் நான் வந்து, I'm going to put so this is the second type. Front AB ஒரே பக்கம் இருக்கு, எக்ஸ் எல்லும் ஒரு பக்கம் இருக்கு, ரெண்டு சிஸ் ஆயிடுச்சு, எல்லையும் எக்ஸையும் நான் மாத்துறேன், இல்லை ஏபி மாத்தினாலும் சரி, you will get the same thing. Okay, so you have got 2 cis isomer, எதுல MABXL அப்படின்ட்டு. Okay, so these type of questions they may ask. அதே மாதிரி trans isomer என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, what you have to do is, all you have to do is ஏபியையும் எக்ஸ்எல்லையும் ஆப்போசிட்ல போடுங்க. ஸோ ஏ இங்கே வந்துருச்சு, எக்ஸ் இங்கே வந்துருச்சு, and make it as இங்கே L and then B. Okay, this is the way you can arrange. So these are the different ways you can arrange it. Okay, so square planar complexly MABXL பார்த்தீங்க அப்படின்னா, it forms 2 cis isomer, 1 trans isomer. Okay, all you have to do is central atom போட்டுட்டு அந்த first ligands போடுங்க, ligands போட்டு then you try to adjust. Cisனா adjust consecutive இருக்கணும், அடுத்தடுத்து வரணும், அவ்வளவுதான். That is the thing. Transனா oppositeல வரணும். Okay, so try to arrange such a way that you will get the same thing. So these are the 2 cis isomer, 1 trans isomer. இந்த மாதிரி questions கண்டிப்பா கேட்பாங்க, so you just be prepared. ஓகே, ஜியாமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நான் ஜியாமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்சம் வந்து கண்டிப்பா வந்து ஹெட்ரோலெப்டிக்ல தான் வேணும், ஏன்னா லிகான்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லிகான்ஸ் இருந்தால் தான் அது பாசிபிள். எல்லாமே ஒரே லிகான்ஸா இருந்ததுன்னா, சேம் டைப் ஆஃப் லிகான்ஸா இருந்ததுன்னா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ ஹோமோலெப்டிக் காம்ப்ளெக்ஸஸ் கேன் நாட் ஃபார்ம் geometric isomerism. இந்த மாதிரி statement problemsum you may get. Okay, so only heteroleptic complexes can form geometric isomerism. Okay, so cis trans vandaduna geometric isomerism paathukonga. Cis na same side, trans na opposite side. It is very common in square planar and octahedral, tetrahedral complexes, and they don't form geometrical isomerism. Okay, so generally வந்து MX2 L2 ஃபார்ம் பண்ணலாம், or MABXL ஃபார்ம் ஆகுது, and MX2 L4 ஃபார்ம் ஆகுது cis trans. ஓகே, no, I really want to now let us finish this
ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசம் வந்து அடுத்த டைப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஐ மீன் ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசத்தில் வந்து அனதர் டைப் ஃபர்ஸ்ட் டைப் வந்து அந்த MX2L2 அப்படின்னு பார்த்தோம். இட் கேன் பி மோனோடென்டேட் லிகாண்ட். ஸோ ஆல் ஆர் மோனோடென்டேட் லிகாண்ட்னு பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் டைப். Hello? Okay, I'll stop here. Okay.